We were studying about Moses. But while Moses was living, there was a man working as his servant. That was Joshua. And he is the one who took the people and crossed Jordan. But all the rest died in the field. Here you can understand. Many people started. Many crossed the Red Sea. At that time they were shouting and jumping like the Pentecostal people. But they couldn't finish the race. Because many people came just to see the fun of it. They saw the miracles of God. But they thought they'll get some gain. They thought in the new country they'll get lot of land, but all was desert and no water. அது போன இடம்லாம் மனாந்திரமும் அங்க தண்ணி இல்லாத இடமாக இருந்தது. వారెళ్ళే దేశంలో అనేక మంచి స్థలం భూమి దొరుకుతుందని వారు అనుకున్నారు. అయినా కానీ వారెళ్ళే చోట్ల వనంద్రమైన స్థలము దాంట్లో నీళ్ళే లేవు అసలు. And he thought they'll get meat and all everything to eat. சாப்பிடுற இறைச்சி எல்லாம் கிடைக்கும்னு நினைத்தார்கள். వారు భుజించడానికి మాంసం అంతా దొరుకుతుందని వారు అనుకున్నారు. And at the end they say, we think about the garlics and onions and all these things, Today we must remember to keep the Sabbath holy. Because the thought becomes a fact. In the same way, these people should have kept everything holy. But after coming such a lot of distance, they are still thinking about cucumber and onions. But the thing is, when they fail, they blame Moses and everybody. Some people want to do even the service like the Levites. சில பேர் ஆராதனை கூட அந்த லேவியர்களை போல செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். கொஞ்சமதி லேவியர்களாக ஆராதனை செய்யலன்னு வாரன்றாரு. And many people died in that attempt. அநேகர் அந்த நேரத்திலே அப்படி செய்ய முயற்சிக்கும் பொழுது இறந்து போனார்கள். अनेक మంది ఆ సమయంలో అలా చేసేందుకు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అందరూ చనిపోయారు. And all these good people fell dead on the field. அந்த நல்லவர்கள் எல்லாம் வெளியிலே விழுந்து இறந்தார்கள். మంచివారందరూ దారిలోనే పడిపోయి చనిపోయారు. Until they died they could not cross Jordan. அவர்கள் எல்லாரும் இறந்து முடியும் வரைக்கும் மற்றவர்கள் யோர்தானை கடக்க முடியவில்லை. వారందరూ చనిపోయి పడిపోయే వరకు ఇతరులందరూ యోర్దాన్ దాటలేకపోయారు. Why only 2 people of the whole stock crossed it? பழைய ஆட்களே ரெண்டு பேர் மாத்திரம் தான் ஏன் அந்த யோர்தானை கடந்தார்கள்? பாத மனுஷர்களோ இத்தனை மாத்திரம் யோர்தானை தாட்டாரு. How many people left? எத்தனை பேர் விட்டு வந்தார்கள்? எந்த மந்தி விட்டு வச்சாரு? 6 லட்சம். 6 லட்சம் ஆண்கள். So more than 6,000 lakhs. 6 லட்சம் ஆண்கள். 6 லட்சம் புருஷர். All of them died. அவெல்லாம் மரித்து போனார்கள். அவெல்லாம் மரணிச்சாரு. என்னையா ஏமையா? All these people started. எல்லாம் ஆரம்பித்தார்களே. அவெல்லாம் ஆரம்பிச்சார் కదా. Many people started with Brother Lahari. அநேகர் சகோதரர் லாரியோட ஆரம்பித்தார்கள். அநேக मंदी Brother Lahari తో ప్రారంభించారు. They are dead because அவர் மரித்து போனார்கள். ஏனென்றால் அவர் மரணிச்சு போறாரு. ఎందుకంటే because a dead man cannot see. ஒரு மரித்து போன மனுஷன் பார்க்க முடியாது. மரணிச்ச மனுஷன் చూడలేడు. So many people are living today as a நடைபணம். இன்றைக்கு अनेகர் நடைபணமாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள். అందరూ నడిచే విధంగా వారు జీవిస్తున్నారు. நடக்கிற சபமாய். They preach the same message 25 years ago which I preached. They are still preaching that. No new meat. 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் என்ன பிரசங்கித்தனோ அதே காரியத்தை இன்னும் பிரசங்கித்து வருகிறார்கள். புதிதான மாம்சம் ஒன்றும் இல்லை. 20 సంవత్సరాలు నేనే ప్రసంగించాను అదే ఇంతవరకు ప్రసంగిస్తున్నారు. కొత్త మాసం ఏం లేదు. And God gave new message. దేవుడు పుదు செய்தியை கொடுத்தார். దేవుడు నూతన సందేశం ఇచ్చాడు. And here also ఇంకేం కూడా ఇక్కడ కూడా the people say yes we start. జనங்கள் சொல்றாங்க நாங்க ஆரம்பிக்கிறோம் என்று. జనం చెప్తున్నారు మేము ప్రారంభిస్తామని. We surrender our life to God. எங்களுடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். మా యొక్క
జీవితాన్ని దేవునికి అప్పగించుకుంటున్నాము. You know that's the time of salvation they sang. రక్షించిన కాలంలో పాడినాர்கள். రక్షణ కాలంలో అలా పాడారు. After moon landing day. మూన్ ల్యాండింగ్ నాటికి పిన్పు ఆ మనిషి చంద్రమండలంలో కాలు పెట్టిన దినం తర్వాత many people started singing. అనేకరు పాడ ఆరంభించారు. అనేక మంది పాడటానికి ప్రారంభించారు. Across the Red Sea, but now we are crossing the Jordan. సముద్ర సముద్రం కడదాం ఇప్పుడు యోర్దాను కడక పోగురామండి. ఎర్ర సముద్రం దాటాము ఇప్పుడు యోర్దాను దాటబోతున్నాము. But God gave them a test. దేవుడు అవరికి ఒక శోధన కొడతా. దేవుడు వారికి ఒక శోధన అనుగ్రహించాడు. He said go and capture that eye. eye పట్టనంటే இல்ல ஜோஷுவா இப்போ ஜோஷுவா கால் தானே வரணும். நோ அந்த வர்றதுக்கு முன்னால God told him to go and conquer that strong city. அந்த ஒரு பலத்த ஒரு பட்டணத்தை அவளை பிடிக்க சொன்னார். பலమైన పట్టణాన్ని వారు వెళ్ళి పట్టుకోమని చెప్పాడు. And they saw the miracles. அவர் அற்புதங்களை கண்டார்கள். அவர் அற்புதங்களை చూశారు. But you know what they are telling? என்ன சொன்னார்கள்? ஏன் చెప్పారు? Their thighs are big. அவங்கள தொடைகள் பெரிதாக இருக்குது. அவரே தொடல்ல பூரா எதை பார்க்கறாங்க? தொடையும் காலையும் தான் பார்க்கறாங்க. தொடையும் காலையும் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஒருத்தன். ஒருத்தர் பிரதிவார தொடல்ல காலையை చూస్తున్నారు. They are strong walls. அவங்களுக்கு உயர்ந்த மதில்கள் இருக்குது. உயரமான గోడలు ఉన్నాయి. They started crying. அப்படி நினைத்து அழ ஆரம்பித்து விட்டார்கள். అలాగే వారు చూసి అలాగ అనుకొని వారు ఏడ్చడం ప్రారంభించారు. இது முடியாது. இது எங்களால முடியாது. இது మా వల్ల అవదు. Then two people are telling. அப்பொழுது ரெண்டு பேர் சொல்கிறார்கள். இద్దరు చెప్తున్నారు. Come on, we'll go and capture because God told us to capture. அவர்கள் தேவன் நம்மை அதை போய் பிடிக்க சொன்னார். ஆக நாம் போய் பிடிப்போம் வாருங்கள் என்று சொன்னார். రండి దేవుడు మనతో దాన్ని వెళ్ళి పట్టుమన్నాడు. మనం వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకుందాం రండి. No, there were two parties. இல்ல அங்கே ரெண்டு கட்சிகள் வந்து விட்டது. అక్కడ రెండు పార్టీలు ఉన్నాయి. நான் தொடைய பாத்தியாடா? நான் தொடைய பாத்தியா? நான் அப்படி பேச மாட்டேன். நான் தொடம் చూసావా? చూస్తావా? பாத்தியாடா எவ்வளவு பெருசா இருக்கு? అరే వెనక భాగం చూసావా? அவன் ஈட்டிய பாத்தியாடா? அவன் ஈட்டிய பாத்தியாடா? అరే ఈటిని చూసావా? But Joshua and Caleb are telling. காலேபும் யோசுவாவும் சொல்கிறார்கள். காலேபு யோசுவா ఇద్దరు చెప్తున్నారు. If God is with us, தேவன் நம்மோடு இருப்பார் என்றால் தேவன் మనతో ఉన్నాడంటే this is nothing. இது ஒன்றுமில்லை. இது ఏమీ లేదు. The important thing is God must be with us. முக்கியமான காரியம் என்றால் தேவன் நம்மோடு இருக்க வேண்டும். முக்கியமான காரியம் ఏంటంటే దేవుడు మనతో ఉండాలి. When you start, நாம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது మనం ప్రారంభిస్తాము. We dedicate our lives to God. இந்த வாழ்க்கை தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். మన జీవితాన్ని దేవునికి అర్పిస్తున్నాము. ஆண்டவரே முற்றிலுமாய் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். முற்றிலுமாக அர்ப்பணிக்கிறேன். సంపూర్ణంగా ఒప్పగిస్తున్నాను. நான் என் வாழ்க்கையை கல்யாணத்துக்கு கட்டாதபடி இருப்பேன். పెళ్లి చేసుకోనక ఉంటాను. அப்படி இருப்பேன். అలాగ ఉంటాను. முழுதுமாய் ஒப்பு கொடுப்பேன். సంపూర్ణంగా అర్పణించుకున్నాను. It's easy to tell by the mouth. வாயில சொல்றது ரொம்ப லேசான காரியம். நோர்తో చెప్పేది ఏక సులభమైన కార్యమే. We have come into the covenant. நாங்க உடன்படிக்கைக்குள்ள வந்துட்டோம். మన నిబంధనలోకి వచ్చాము. We'll keep the Sabbath. ஒரு நாளை கைக்கொள்வோம். విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరిస్తున్నాము. We'll regularly come to the meeting. కూటమికి ఒழுங்காக வருவோம். ప్రార్థనలకు తిన్నగా వస్తాము. We serve God. సేవ సేవం. దేవునికి సేవ చేస్తాము. ముற்றிலுமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ముற்றிலுமாய் ఒప్పు కొడుకుறோం. సంపూర్ణంగా అర్పణించుకుందాము. Then after some time, కొద్ది సమయం తర్వాత just like a dog turning to his vomit. ஒரு நாய் தன்னுடைய வாந்தி எடுத்ததுக்கு திரும்பி போகும் பொழுது ఒక కుక్క మళ్ళీ కక్కేసి దాన్ని మళ్ళీ తినడానికి వెళ్తాడు. Turns and say, திரும்பி என்ன சொல்கிறார்கள்? తిరిగి ఏం చెప్తున్నారు? Brother, సోదరుడా, నేను I want to break the covenant and marry. உடன்படிக்கையை மீறி நான் விவாகம் செய்ய விரும்புகிறேன். నేను నిబంధన దాటి వివాహం చేస్తానికి ప్రారంభిస్తున్నాను. But before that, how many times we shouted? அதுக்கு முன்னதாக எத்தனை தடவை சத்தம் போட்டீர்கள்? దానికి ముందు ఎన్ని సమయాలు శబ్దం చేశారు? We told them think well. நன்றாக யோசியுங்கள் என்று சொன்னோம். அவர்களே బాగా ఆలోచించమని చెప్పి వారితో చెప్పాము. யோசிக்கணும்னு சொன்னாங்க. ఆలోచించుకోమని చెప్పారు. நல்லா யோசிங்க. நன்றாக யோசித்துக்கொள்ளுங்கள். బాగా యోచించండి. நல்லா யோசித்தோம். நல்லா யோசித்தோம். బాగా యోచించాము. Then afterwards, కొద్ది సమయం తర్వాత that means அப்படி என்றால் అలాగంటే who will get angry? Not the lorry. లారీ కోపడ మాటారు. ఎవరు కోపడతారు? లారీ కోపడదు. You know, he trusted, the angel trusted you and wanted to enlist you in the army. உங்களை நம்பி அந்த சேனையிலே உங்களை சேர்ப்பதற்காக ஆயத்தமாக இருந்தார். దూతలను పంపి వారి సేనలో మిమ్మల్ని చేర్చడానికి ఆయుధంగా ఉన్నారు. But when you know that you are not walking properly, நீங்கள் சரியாக நடக்கவில்லை என்று அறியும் பொழுது, మీరు సరిగా నడవలేదని నేను తెలుసుకున్నప్పుడు, you make the angel angry. దూతని நீங்கள் కోపపడుతుகிறீர்கள். దూతని మీరు కోపం చేస్తున్నారు. And it destroys all your works. உங்களுடைய எல்லா கிரியைகளையும் அவர் அழித்து போடுகிறார். మీ యొక్క అన్ని సమస్త క్రియలను ఆయన నాశనం చేస్తున్నాడు. You mean say after you will be happy? అది మీరు సంతోషంగా இருப்பீர்கள் நினைக்கிறீங்களா? దాంట్లో మీరు సంతోషంగా ఉంటారు అనుకుంటున్నారా? Because I have seen incidents. అనేక కార్యాలు నేను பார்த்திருக்கிறேன். అనేక కార్యాలు చూసి ఉన్నాను. Because after that, అది பின்பு దాని తర్వాత you are not responsible for what the angel will do. దూతని என்ன செய்வாங்க? நீங்கள் பொறுப்பாளி அல்ல. దూత ఏం చేస్తారని మీరు బాధ్యతలు గారు. பிரசங்கி 5ஆம் அதிகாரம். Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of foods. But now see,
They are not ready to hear. அவர்கள் கேட்பதற்கு ஆயத்தமாக இல்லை. వారు వింటేందుకు ఆయుధంగా లేరు. Sisters got together, keep on talking, kuchu 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 kuchu. சகோதரிகள் சேர்ந்து கொண்டு குசுகுசுன்னு பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். సహోదరులందరూ కలిసి కుసుకుసని మాట్లాడుకుంటారు. Boys get together talking kuchu kuchu kuchu. பையங்க வந்தா சேர்ந்து குசுகுசுன்னு பேசிட்டு இருப்பாங்க. కుర్రలందరూ ఒకటి కలిసి కుసుకుసని మాట్లాడుతుంటారు. And they never listen to the message. செய்திகளுக்கு செவி கொடுக்கவே மாட்டார்கள். సందేశానికి వారు చెవులోకరు. There's a proverb, மேயிற மாடு நக்கற மாடு கெடுக்கும். மேயிற மாடு நக்கற மாடு கெடுக்கிற மாதிரின்னு ஒரு பழமொழி உண்டு. மேச எதுனி அது மேய விடாது, இது நக்கி அது இது மேயும், அதை போய் நக்கிட்டு இருந்தா நக்கிட்டு இதுவும் மேயாது, அதே மேய விடாது. మేస్తా ఉంటుంది, ఇది దాని నక్కుతుంది, దాన్ని కూడా మేస్తా ఇది కూడా మేయదు. But when they say come on, the service is free, they'll get up and say hallelujah, தோத்திரம். எதுக்கு hallelujah? எழும்புவோம்னு சொன்னா எல்லாம் சீக்கிரமாக எழும்பி ஹalleluya தோத்திரம் சொல்லுவாங்க. ప్రార్థన ముగింపులో అందరూ లేదామని చెప్తే అందరూ లేచి హల్లెలూయా అంటారు. ఇది ఎందుకు? That is serving God double heart. దేవుని அங்கே அரை மனதோடு சேவிப்பது. దేవుని అక్కడ సగం మనసుతో పూజించేది. Actually, I never saw people like this in my life. எந்த வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஜனங்கள் நான் பார்க்கவே இல்லை. నాకు జీవితంలో ఇలాంటి మనుషులు నేను చూడలేదు. என்ன? ఎందుకంటే we have been praying. நாம் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాము. They come for the prayer meeting even midnight. நடுநிலையில கூட ஜெப கூட்டத்துக்கு வருவார்கள். మధ్యరాత్రి కూడా వారు ప్రార్థనకు వస్తారు. With great desire. ரொம்ப వాంఛயோடு வருவார்கள். ఎక్కువ ఆశతో వస్తారు వాళ్ళు. My wife and I walked 20 miles in the all night, you know. என்னுடைய மனைவி நானும் 20 மைல் இரவிலே நடந்து தாண்டி வேற இடத்துக்கு ஜெபம் செய்ய போவோம். నా యొక్క భార్య నేను రాత్రిలో 20 మైళ్ళు నడిచి అక్కడ వేరే స్థలానికి ప్రార్థన చేస్తానికి వెళ్తాము. இப்போ హిల్ బ్లాక్ இங்க எத்தனை மைல் இருக்கும்? 25 மைல் இருக்கும். హిల్ బ్లాక్ నుంచి ఇక్కడ ఎన్ని మైళ్ళు ఉంటాయి? 25 మైல் இருக்கும். 26 మైళ్ళు ఉంటుందా? அது கூட தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். నాకు ఎక్కువ அது வர்றதுக்குள்ள அங்க இருந்து வரதுக்குள்ள అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చే వరకే ஆடி அசைஞ்சு అలాగా ఆడి சிலர் என்ன செய்றாங்க? முன்னக்கூட்டியே வந்துருவாங்க. కొంతమంది ముందే వచ్చేస్తారు. வாலி எப்படியே முன்னால வந்துரும். ఎవరసలు ముందే వచ్చేస్తారు. தூண் பிடிக்க స్తంభాలు పట్టుకుంటేందుకు. வேற பையங்க யார் முன்னால வர்றாங்களா கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ఏం కుర్రలు ఎవరైనా మొదట వస్తారా చూడొచ్చు. அதனால தான் இஸ் a great blessing to be an old man. ஒரு வயசான மனுஷனா இருக்கிறது ரொம்ப ஆசீர்வாதமானது. అదే ఒక వయసాన మనిషిగా ఉండేది ఎక్కువ ఆశీర్వాదం. No young people will come there. எந்த வாலிபர்களும் வந்து பார்க்க மாட்டார்கள். యవన పిల్లలు కూడా వచ్చి చూడరు. But today the problem is, இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னவென்றால், ఈ రోజున ప్రశ్నలు ఏమంటే, if we make a vow, நாம் ஒரு பொருத்தனை செய்கிறோம், మనం ఒక నిబంధన చేస్తున్నాము, you can't break it because you have to think before that. அதை நாம் செய்வதற்கு முன்பதாக நாம் யோசித்துக் கொள்ள வேண்டும். దాన్ని మనం చేసేదానికి ముందుగా ఆలోచించి చూడాలి. After making the vow, I think I am sorry. பொருத்தனை செய்த முன்பு நான் வருந்துகிறேன் சொன்னால், నిబంధన చేసిన తర్వాత నేను చింతపడుతున్నాను చెప్తే, கல்யாணம் கட்டின பிறகு என் புருஷனை எனக்கு பிடிக்கல, வேற புருஷன் மாத்திக்கலாமா? புருஷனை பிடிக்கல, புருஷனை மாத்திக்கலாமான்னு கேட்டா அப்படி அந்த மாதிரி. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నా భర్త నాకు నచ్చలేదు, వేరే భార్య పట్టుకుంటే అది ఎలాగా? ஒரு முத்தம்மா ஒரு சொல்லும், மாத்திக்கொள்ள சட்டியா பானையா, மாத்திக்கொள்ள சட்டியா பானையா, ముత్తమ్మని ఒక అమౌంట్ ఆమె పాత్రలా ఏమైనా అడుగుతుంది. மாட்டிக்கொள்ள சட்டியா இல்ல பானையா? கல்யாணம் மாத்திக்கொள்றதுக்கு சட்டியா பானையா? పెళ్లిలో మార్చేదానికి ఏమి జట్టిల పాన ஜட்டி. அது ஆம்பளை ஜட்டி கூட மாத்திக்கிறாங்க. కుండలా ఏమైనా అడుగుతారు. So here, ఇక్కడ Joshua and Caleb, யோசுவாவும் காலேபும், everybody is dying. எல்லாரும் சாகிறார்கள். అందరు చనిపోతున్నారు. என்ன செய்கிறான்? ఏం చేస్తున్నాడు? దేవునికి ధైర్యం. 6 லட்சம் ஜனங்களும், 6 లక్షల ప్రజలు இங்க முக்காவாசி தூரம் வந்துட்டு எதை நினைக்கான்? வெள்ளை போட்டு வெங்காயத்தை நினைக்கான். முக்காவாசி தூரம் வந்து வெள்ளை போட்டு வெங்காயம் சும்மா வச்சுக்கலாமா? இங்க நடந்து அவ்வளவு சுட்டு போட்டுக்கணும். துப்பாக்கி வச்சு அவ்வளவு சுடணும். మిషన్ తుపాకీ తీసుకొని వాళ్ళని అందరూ కాల్చేయాలి. ஜோஷுவா கையில மெஷின் கன் இருந்தா, யோசுவா கையில எந்த துப்பாக்கி இருந்தா, without Moses knowledge he would have shot all the fellows. மோசேவுக்கு தெரியாமலே இவ்வளவு பேரும் சுட்டு கொண்டிருப்பான். மோசேக்கு తెలియకుండా అందరిని కాల్చేసి ఉంటాడు. That day he was not a விடுதலை புலி, so he no மெஷின் கன். விடுதலை புலியாக இல்லை. ఆ సమయంలో ఆయన విడుదల పులిలాగా లేడే. But then they came here, வந்த பொழுது ఆయన వచ్చినప్పుడు everybody looking at the thigh, இவ்வளவு பெரிய தொடை. எல்லாரும் தொடைகளை தான் பாத்துருக்காங்க. இவ்வளவு பெரிய தொடை, அடேப்பா. అందరూ కూడా తొడలను చూస్తారు, ఎంత పెద్ద తొడ అని అడుగుతారు. But these two people are looking at the word of God. இவர்கள் ரெண்டு பேரும் தேவனுடைய வார்த்தையை பார்க்கிறார்கள். ఈ ఇద్దరు మనుషులు మాత్రం దేవుని యొక్క వచనం చూస్తున్నారు. God spoke through Moses, go and capture it, I am going. தேவன் மோசே இடத்துல அதை போய் கைப்பற்றி சொன்னார், நான் அதுக்காக போகிறேன் என்று போகிறார்கள். దేవుడు మోసే దగ్గర చెప్పి దాన్ని చెల్లి చూసుకోమంటున్నాడు, అందుకని నీకు వెళ్తున్నానని చెప్తున్నాడు. But he said, ఏమని சொன்னான்? ఈయన చెప్తున్నాడు, don't go. God said, now you return. இப்ப திரும்புங்கள். ఇప్పుడు తిరగండి. They went round and round so that everybody will die. எல்லாரும் சாகும்படியாக அவர்கள் சுற்றுப்பாதை எடுத்து போனார்கள். అందరు చనిపోయే విధంగా వారు వేరే దారిలో వెళ్ళారు. போம்போதெல்லாம் பிரசங்கம் மட்டும் தான் போயிருப்பான். போம்போதெல்லாம் பிரசங்கம் மட்டும் தான் போயிருப்பான். சாவு வரைக்கும் கத்துற அவங்களுக்கு விடல. பிரசங்கம் చేస్తే వెళ్తున్నారు. So ஆகவே ఎందుకంటే at last the children came. கடைசியா பிள்ளைகள் வந்தார்கள். చివర్లో పిల్లలందరూ వచ్చారు. They came to the river Jordan. యోర్దాన్ నదికి வந்தார்கள். యోర్దాన్ నదికి వచ్చారు.
நம்முடைய பிதாக்களின் தேவன் எங்கே? பிதாக்களின் தேவன் எங்கே? பிதர்ல దేవుడు ఎక్కడ? You have been telling in Red Sea God did that. சிவந்த சமுத்திரத்திலே தேவன் இந்த செய்தார் நீங்க சொல்லியிருக்கிறீர்களே. எர சமுத்திரம் அதை நம்புகிறோம். அதை நாங்கள் நம்புகிறோம். தான் మేము నమ్ముతున్నాము. Why can't this river divide? இந்த நதி ஏன் அங்கே நடுவுல பிரிய கூடாது? ఈ యొక్క నది ఎందుకు మధ్యలో పాయలగట్లేదు? Then Joshua said, யோசுவா சொன்னான், యోసా చెప్తున్నాడే, we'll cross it. நாங்கள் அதை கடந்து போவோம். దాన్ని దాటి వెళ్తాము. When this will divide because the same God is with us. அதே தேவன் நம்மோடு இருக்கனா இது கட்டாயமாக அங்கே பிரிக்கும். ఆ దేవుడు మనతో ఉన్నాడంటే తప్పకుండా ఇది పాయలు పాస్తది. And all the children. எல்லா பிள்ளைகளும். அது పిల్లలందరూ பெரிய சத்தம், பெரிய ஆர்ப்பரிப்பு, గొప్ప ఆర్పణంతో அந்த காலத்துல செய்ததை கேள்விப்பட்டோம். அந்த காலத்துல செய்த காரியங்களை கேள்விப்பட்டோம். ఆ కాలం చేసి మేము విన్నాము. இப்போ நடைமுறையில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நடைமுறையில் பார்க்க போகிறோம். ఇప్పుడు నడకలో మనం And the Jordan divided. யோர்தான் அங்கே பிளந்தது. యోర్దాను రెండుగా పాయలు And పాసింది. they crossed Jordan. யோர்தானை கடந்தார்கள். యోర్దాను దాటారు. And when they came to the Canaan, கானானுக்குள்ளே போன பொழுது కానాన్ దేశంలో వెళ్ళినప్పుడు they had to fight the battle still. அவள் இன்னும் அங்கே யுத்தம் செய்ய வேண்டியது இருந்தது. వారు అక్కడ ఇంకా యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నది. So the fight never finished. யுத்தம் எப்பொழுதும் முடியவில்லை. యుద్ధం ఇంకా ముగించలేదు. So today அவ இன்றைக்கு ఈ రోజు we have become a fighting people. நாம் யுத்த வீரர்களாக இருக்கிறோம். మనం యుద్ధ వీరులాగా ఉన్నాము. பேடிகள் இல்ல, நாம் பயந்த கோழைகள் அல்ல. మన భయపడిన వారం కాము. So it doesn't mean you must study MA BA for that. அதுக்காக MA BA எல்லாம் படிக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் இல்ல. దాని కొరకు MA BA చదవాలని అక్కర్లేదు. Everybody who has got ordained before the foundation of the world is a soldier. உலக அஸ்திவாரம் முன்குறிக்கப்பட்ட எல்லாருமே ஒரு வீரன். లోకపునానికి ముందే సృష్టింపబడిన ఎన్నుకున్న వారందరూ ఒక వీరులందరూ. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే he has given us victory over death. அவர் நமக்கு மரணத்தின் மேல் ஜெயம் கொடுத்திருக்கிறார். ఆయన మనకు మరణం పైన జయం ఇచ్చినాడు. You will see that not one people die there. அங்கே ஒருவரும் சாக மாட்டாங்க. దాంట్లో ఎవరు కూడా చావలేరని చూస్తున్నాం. Those days others die, but in their army not one fellow will die. இவருடைய சேனையில ஒருவர் கூட சாகவில்லை. ఇద్దరు చనిపోయారు కానీ ఈయన సైన్యంలో ఎవరు కూడా ఒకరు కూడా చావలేదు. That is the world. அதான் உலகம். అదే లోకము. Now for 2000 years 2000 வருஷ காலமாக 2000 సంవత్సరాల కాలముగా we have been led in the wilderness by the Spirit of God. தேவனுடைய ஆவியிலே வனாந்தரத்தில் நடத்தப்பட்டிருக்கிறோம். దేవుని ఆత్మలో అరణ్యంలో నిలబడినాము. It was God with us. தேவன் நம்மோடு இருந்தார். దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. 7 சபை தலைவரை கடந்தோம். 7 சபை காலங்களை கடந்தோம். 7 సభ కాలంలో గడిచాము. And every leader according to the time he gave a message. ஒவ்வொரு தலைவனும் தன்னுடைய சமயத்துக்கு ஏற்ப ஒரு செய்தியை கொடுத்தான். ఒక్కొక్క అధిపతి తన యొక్క కాలానికి వచ్చిన సందేశం ఇచ్చాడు. What did Paul say? பவுல் என்ன சொன்னான்? పౌలు ఏం చెప్పాడు? இதோ சீக்கிரமா ஆண்டவர் வர்றார். சீக்கிரமா வருகிறார். నేను త్వరగా ప్రభు వస్తున్నాడు. எவனாவது 2000 வருஷத்துக்கு வர வர்ற ஆள சீக்கிரமா வருவான்னு சொல்லுவாங்க. அதான் 2000 வருஷம் கழிச்சு வர்ற ஆள சீக்கிரமா வரான்னு சொன்னாரா? ఎవడో 2000 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చే ప్రభుని వెంటనే వస్తున్నాడని త్వరగా వస్తున్నాడని చెప్తాడా? அதே பொறுத்திருக்காங்க 2000 வருஷம். இப்போ ஆட்களுக்கு எப்போ இன்னும் எவன் டிலே ஆகுது? அந்த வசனத்துக்கே 2000 வருஷம் காத்திருக்காங்க. For the very word you won't cross. அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக நீ கடக்க மாட்டாய். ఆ యొక్క ఒక వాక్యానికి నువ్వు 2000 years they are waiting. அவங்க 2000 வருஷ காலம் காத்திருக்கிறார்கள். 2000 సంవత్సరాలు వేచుకున్నారు. And what is the message? அப்போ செய்தி என்ன? அவர் సందేశం He is ఏంటి? coming soon. சீக்கிரம் வருகிறார். He is coming soon. சீக்கிரம் வருகிறார். And they died in that faith. அந்த விசுவாசத்தோட அவர்கள் மரித்தார்கள். ఆ విశ్వాసంతోనే వారు మరణించారు. And they are all sleeping today. அவர்கள் இன்றைக்கு குத்திரையா இருக்கிறார்கள். వాళ్ళందరూ నిద్రగా ఉన్నారు. Ready to get up as an army. சேனையாக எழும்புவதற்கு ஆயத்தமாக. సైన్యంగా లేచేందుకు ఆయుధంగా Now we ఉన్నారు. have come to the age where we can go without death. மரணம் இல்லாமல் போகிற அந்த யுகத்துக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். మనం లేకుండా యుగానికి మనం వచ్చినాము. இவருக்கு ரொம்ப டிலே ஆயிட்டான். ரொம்ப தாமதத்து விட்டதான். వీరికి ఎక్కువ ఆలస్యం అయిపోయిందంట. ஏன்? ఎందుకు? ஏன் பிந்தது? ஏன் பிந்தது? ஒன்னாலதான். பிந்தது ஒன்னாலதான். ఏ ఆలస్యం ఆడితే నీ వల్లనే. ஏனென்றால் ఎందుకంటే நீ சாகு வரைக்கும் கிராஸ் பண்ண முடியாது. நீ சாகு வரைக்கும் ஒருத்தரும் தாண்ட முடியாது. నువ్వు చచ్చే వరకు ఎవరు కూడా దాటలేరు. Today இன்றைக்கு ఈ రోజు why people die? ஜனங்கள் ஏன் சாகுறார்கள்? జనులు ఎందుకు చనిపోతున్నారు? When Friday came, பைரியா வந்த பொழுது బయట వచ్చినప్పుడు he came to me. அவர் வீட்டுல வந்தார். ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చాడు. ఇలా చేశాడు. And he was irritating, coming around and all. அப்பொழுது அங்கே இரிட்டேட் பண்ணி கொண்டே இருந்தார். అప్పుడు నన్ను తిరుగుతూనే ఉన్నాడు. கச்சரிச்சு கொண்டே இருந்தார். And I said, why you are doing this? ஏன் இந்த மாதிரி செய்யறேன்னு ఎందుకు கேட்டேன். ఇలా చేస్తున్నావు అని అడిగాను. Then I suddenly said, திடீர்னு சொன்னேன், అకస్మాత్తుగా చెప్పాను, இனிமே முகத்தையே பார்க்க கூடாது. நீங்க முகத்தை பார்க்காதீங்க. ఇంకా నువ్వు నా ముఖంలో చూడకు. Straight went, something happened. திடீர்னு என்ன ஆயிட்டு? అకస్మాత్తుగా ఏమైపోయింది? And there was no life up to the neck. கழுத்து வரைக்கும் ஜீவன் இல்லாமல் போய்விட்டு. పీక వరకు జీవం లేకుండా అయిపోయింది. You couldn't take the word back. அந்த வார்த்தை திருப்பி எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை. ఆ యొక్క వాక్యాన్ని తిరిగి తీసుకోలేకపోతున్నాడు. So he had to irritate to get that word. அந்த வார்த்தை அவர் பெரும்படியாக ஒரு நச்சரிக்க வேண்டியதா இருந்தது. ఆ యొక్క వాక్యాన్ని ఆయన పొందుకోలేక చనిపోవలసి ఉన్నది. நச்சரிக்கிறதா? So ఇచ్చేయించవలసింది. those who put their legs front, கால்களை முன்னால் வைத்தவர்கள், కాళ్ళను ముందు పెట్టినవారే, you may have some little because you didn't pray, you may have some backsliding the devil. சரியாக ஜெபிக்காதனால உங்களுக்கு பின்மாறுகிற பிசாசு கொஞ்சம் இருக்கலாம். సరిగా ప్రార్థన చేయనందువలన మీరు వెనక తీసే సైతాలు ఉండొచ్చు మీకు. Instead of seeking God and fasting and driving the devil out, you are just wanted to say, I'll follow the devil. தேவனை தேடி பிசாசை துரத்துவதற்காக உபவாசம் பண்ணி ஜெபிக்கிறது பதிலாக நாங்கள் பிசாசை பின்பற்றி விடுவோம்னு சொல்கிறீர்கள். దేవుని వెనకే ఉపాసన చేసి ఉంటే అందువలన దెయ్యం పట్టినందువలన
ஒரு பிசாசு ஒருவனை விட்டு விரட்டப்பட்டு anybody who get that peace the devil has to be chased out. யாரும் அந்த சமாதானத்தை பெறும்பொழுது அவர்களுக்கு அந்த பிசாசு துரத்தப்பட வேண்டும். ఎవరు సమాధానం పొందుకున్నప్పుడు వారి యొక్క దయ్యం తోతపడాలి. When that is left, அது போன பின்பு అది వెళ్ళిన తర్వాత if it comes back, it won't come alone. It comes with 7 more devils more worse than that. வந்தா தனியாக வராது, அதுக்கு கூட 7 ஆவிகளை கூட்டிக் கொண்டு தான் வரும். ఆ దయ్యం మళ్ళీ తిరిగి వస్తే దాని ఒంటిగా రాదు, 7 దయ్యాలను పిలుచుకొని వస్తది. So the last state of the man or a woman will be worse than the first state. அந்த ஆளுடைய பின்காலம் முன்காலத்தை விட மோசமானதாக இருக்கும். ఆ యొక్క మనిషి యొక్క జీవితం ముందు వచ్చే కాలం కంటే వెనక వచ్చే కాలం కంటే ముందు వచ్చే కాలం ఇంకా భయంకరంగా ఉంటది. And this devil, first devil will go easily, but not the 7 devils. இந்த முதலாவது அந்த பிசாசு லவா போய்டும், இந்த 7 பிசாசு லேசா போகாது. మొదటి వచ్చిన దయ్యం సులభంగా వెళ్ళిపోతుంది, తర్వాత 7 దయ్యాలు కూడా వెళ్ళనేళ్ళు. அது என்ன ஜாமானு? అది என்ன ஜாமானு ஆடிட்டு இருக்கும். అది ఎలా ప్రాణం చేయాలంటే అలా ఆడుతూ ఉంటది. போயிட்டு வரும். ఎంత వస్తూ ఉంటది. Because ఎందుకంటే devil don't go easily for believers. விசுவாசிகளுக்கு பிடிக்கிற பிசாசு லேசா போகாது. விசுவாசிகளுக்கு பட்டே దయ్యం సులభంగా వెళ్ళదు. விசுவாசம் இல்லாம இருக்கும்போது பிசாசு பிடிச்ச போயிடும். விசுவாசம் இல்லாம பிசாசு பிடிச்ச உடனே போயிடும். விசுவாசம் లేకుండా దయ్యం సైతాన్ పట్టుకుంటే అది సులభంగా వెళ్ళిపోతుంది. ஊழியக்காரங்களையும் ஊழியக்காரிகளையும் பிடிக்கிற பிசாசு போகவே போகாது. ఈ సేవకులు అంటారు, సేవకులను పట్టుకుని దయ్యం సులభంగా వెళ్ళనే వెళ్ళదు. அதனால when one devil comes, get it, drive it out. ஒரு பிசாசு பிடிச்சா உடனே அதை அனுப்பி துரத்தி விட்டுருங்க. ఒక దయ్యం పడితే వెంటనే దాన్ని దాటివేయండి. Otherwise, లేకపోతే your life will be very bad. உள்ள ஜீவன் மோசமானதா ఈ యొక్క జీవితం మోసమైనదిగా ఉంటది. Don't think it will go by simply fasting. சும்மா போஸ்ட் மாத்திரம் போய்டும் நினைக்காது. వరకు ఉపవాసం వల్ల వెళ్ళిపోతుంది అనుకోకండి. அவன் சொல்றான் இந்த பிசாசு எங்களால் ஏன் துரத்திட முடியாதுன்னு. அதான் ஊழியக்காரன் பிசாசு. ஊழியக்காரன் பிசாசு. అదే దయ్యం సైతాన్ యొక్క పిశాచు, సేవకుల యొక్క పిశాచు. அது இயேசுன்னு சொல்றாரு. இயேசுன்னு சொல்றாரு. இந்த வகை பிசாசு. இந்த வகை பிசாசு. ఇలాంటి దయ్యాలే பிரதிஷ்டை உடைத்தக்கு பிசாசு. నిబంధన పడగొట్టిన దయ్యాలే. இந்த வகை பிசாசு ఇలాంటి దయ్యాలే జపతినాலும் உபவாசனாலும் அண்டி வேற ஒன்னையும் போகாது. உபவாசம் தப்ப வேற தேனியாலும் கூட அது இல்லது. அது ஏன் இப்ப சீஷர் உபவாசம் பண்ணா ஜெபம் பண்ணாம செய்தான்ல? சீஷர் உபவாசம் பண்ணாம ஜெபிக்காம இருந்தாங்களா? ఎందుకు శిష్యులు ఉపాసన చేయక இது எங்களால் ஏன் கூடாமல் போயிட்டு? எங்களால் ஏன் கூடாமல் போயிட்டு? ఎందుకు దాని దాటలేకపోయింది? Because ఎందుకంటే this is the devil on which the angel is very watching. దూతను గమనిస్తూ కొనిరుకునేది ఒక పిశాచు. దూత దయ్యం చూస్తూ ఉంటది. He got very angry. అది కోపపడ్డాడు. అది ఎక్కువ కోపంగా ఆయన కోపపడ్డాడు. So the devil simply, when the angel gets angry, simply devil gets into the person. పిశాచు కోపపడుம்போது దేవదూతను కోపపడుம்போது పిశాచుకు జనములే ప్రవేశిస్తూ ఉంటారు. దేవదూత కోపపడతాడు, సైతాన్. Moses for one word disobedience. மோசே ஒரு வார்த்தைக்காக, மோசே ஒரு வாக்கியம் கரகே அங்க லூசிபரோ நிக்கறான். லூசிபர் அங்க வந்து நிக்கறான். உடனே லூசிபர் நிக்கறான். உதைக்கிற இடத்துல தானே சமாஜ ஸ்தலம்ல அந்த பாடி எங்களுக்குரியது. சரி எனக்குரியது. சரி நாதே. மைக்கேல் இருந்து புடுங்க போறான். மிகாவேல் இருந்து புடுங்க போறான். எங்க பாடியா எங்களுக்கு அவன் கீழ்ப்படியாம எங்க ஆளா இருக்கான். எங்களுக்கு பாத்தியப்பட்ட சரீரம் கீழ்ப்படியாம போறா யார் பாட்டி? கீழ்ப்படியாதவங்க யாருக்குள்ள பாட்டி? லோபனி பிரதிலந்து யாரு பாட்டி? அங்க லூசிபர் வந்து இருப்பான். நீ சாகுற நேரத்துல அங்க வந்து நிக்கறான் யாரு? சனிபே சலம்னா இந்த பாடி ఈ శరీరము அம்மையான அப்பான எங்களுக்குரியது. తల్లిదండ్రులైన మాతి மோசேஸ் சரீரங்கள்னால பிழைச்சது. ஏன் மோசே శరీరంలో బ్రతికింది. முகமுகமா பார்த்தோம். அவன் மேல கொஞ்சம் கிருபை வச்சு கிருபை வைக்கிறேன்ட்டாரு. அதனால என்னாச்சு? ఏమైంది? தூதன் அனுப்பி దూతను పంపించి அவன் கெட்ட வார்த்தையில பேசலாம். அந்த லூசிபர் ఆ దూత బూతులు చెప్తున్నాడు కదా. அறிவு இருக்காத ராஸ்கல் నీకు எங்களுக்கு தெரியாது. நீ எப்படி பிடுங்க வந்தா? మా యొక్క నుంచి నువ్వు ఎలా తీసుకొని వచ్చావు? இவன் பேச முடியல. ஏன்னா தப்பு செய்தான். నేను తప్పు చేసి అందువల్ల ఆయన మాట్లాడలేకపోతున్నాడు. சப்போர்ட்டிங் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியல. ఆయన సపోర్ట్ చేయలేకపోతున్నాడు. தப்பு பண்ணப்ப நீ ஏன்டா அந்த பாடிக்கு வர? அவனுக்கு அறிவு இருக்கு. నువ్వు తప్పు பண்ணనన ప్రియ இந்த சரீரத்துக்கு நீ எதுக்கு வருகிறாய்? తప్పు చేయనవాడు ఈ శరీరానికి ఎందుకు వస్తావు? నీకు తెలివిందా? அறிவு இருக்கு அவனுக்கு. அறிவு இருக்கா அவனுக்கு? నీకు తెలివిందా? அவன் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாதானே எங்களுக்குரியன்னு அவனுக்கு தெரியுமில்ல. கீழ்ப்படியாத எங்களுக்கு அதுக்காக தான் நீ சண்டை போடு. ఆయనకు వచనానికి లోబడి వారందరూ இந்த சரீரத்தை குறித்து மாதிரி கவலைப்படாம இருக்கிறாய். ఈ శరీరం గురించి మాత్రం ఎందుకు నువ్వు చింతపడుతున్నావు? அதுக்கு என்ன சொல்றான்? என்ன சொல்றான்? దానికి ఏం చెప్తున్నాడంటే கர்த்தருனை கடந்து கொள்வார். கர்த்தருனை கடந்து கொள்வார். దేవుని శిక్షించడానికి இவனை ஒத்துக்கொள்றான். செய்த தப்பு தான். கர்த்தருனை கடந்து கொள்வார். நான் నేను శిక్షించలేదు. எனக்கு சொல்லலாம். ஆனா கர்த்தர் விட மாட்டேங்காரு. நான் ఆ దేవుడు వదలకొచ్చిండే నేనే చేయలేదు. கர்த்தர் உனக்கு கர்த்தர் దేవుడు ఏం చూసుకున్నాడు? அப்ப உடனே ஏன் விட்டான்? ఎందుకు వదిలేశాడు? మైకేల్ அதுல ஃபெயில் ஆயிட்டான். மிகாவேல் தோத்து போட்டான். మికాయేలు కూడా దాంట్లో ఓడిపోయాడు. and he was dragging the body. சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு போனான். శరీరం లాక్కొని వెళ్ళాడు. அங்க ஒரு சத்தம். అక్కడ నుంచి శబ్దం. లూసిఫర్ அவனுக்கு ஸ்பெஷல் ஒரு கிரேஸ் இருக்காங்க. ஒரு விசேஷ கிருபை இருக்கு. ఆయనకు విశేషమైన కృప ఉంది. దాన్ని వదిలేయలే. சரி ప్రభు. அதான் கர்த்தர்னை கடந்து கொள்வார். கடந்து வாயால் கேஸா கடந்து கொள்வார். வாயால் தான் கடந்து கொண்டார். கர்த்தர் வாயால் தான் கடந்து கொண்டார். கர்த்தர் கடந்து கொள்ள முடியும். దేవుడు నోటి వల్లనే ఆయన శిక్షించాడు. அவன் தப்பு செய்தாலும் என் பிள்ளை தாண்டா. ఆది బయలు ద్వారా దాన్ని తీసుకురా.
தப்பு பண்ணிட்டானே, తప్పు చేశాడు. நோவா இந்த மோசே மோசே அடிச்சிட்டானே இந்த கல்லுல, அடிச்சிட்டானே கண்மலையில. அதுக்கு மன்னிப்பு கிடையாது. மன்னிப்பு கிடையாது. నాకు క్షమాపణ లేదు. ஏன் இந்த ஆண்டவர் அவனுக்காக சப்போர்ட் பண்ணாரு? ஆண்டவர் ஏன் அவனுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுகிறார்? దేవుడు ఎందుకు ఆయనకు సపోర్ట్ చేశాడు? మన முகமுகமாய் பார்த்தானே, முகமுகமாய் பார்த்தானே. ఆయన ముఖముగా చూశాడు. Joshua doesn't know what happened after that. யோசுவாவுக்கு அதுல இருந்து என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது. దాని తర్వాత యోసేపు ఏం జరిగిందో తెలియదు. He said, I'll have grace on you, don't worry. அவனுக்கு கிருபை எதுக்கு ஏற்படும். கேட்டான்? ఆయన కృపగా ఉంటాడు. ఎందుకు అడిగాడు? எதுக்கு why do you want grace? எதுக்காக கிருபையை கேட்டான் அவன்? ఎందుకు కృప கிரேஸ் ஒரு பொம்பளை பிள்ளையா கூப்பிட்டு கேட்டான், கிரேஸ் గ్రేస్ అంటే கிரேஸ் கொடுத்துட்டு கேட்டான். No. So Joshua did not bring a grace to her. யோசுவா அங்கே ஒரு கிரேஸை கொண்டு வரவில்லை. యోసేపు అక్కడ ఒక గ్రేస్ తీసుకురాలేదు. Why he asked for grace? ஏன் கிருபைக்காக கேட்டான்? ఎందుకు కృపకరగా అడిగాడు? Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే after that when he revealed, அவன் வெளிப்படுத்தின பொழுது ఆయన ప్రత్యేక బయలుపరిచినప్పుడు ఎలాగా இவர் உள்ள மோச உள்ள இருந்து கல்லுக்குள்ள, మోసే బండలో నుండి இருந்து இவர் அப்பதான் அவனுக்கு விளங்குது இது பாறை இல்லைன்னு. இது பாறை இல்லைன்னு அப்பொழுது விளங்குது. అప్పుడే ఆయనకు బయలుపరిచాడు. அந்த பாறை கிறிஸ்துவே, அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே. ఆ యొక్క బండ క్రీస్తే. இவர் கிறிஸ்து வந்து பாறை ரூபத்துல அந்த பாறை நகண்டுகிட்டே போகுது. அந்த பாறை மெதுவா அசைஞ்சிட்டே போகுது. கிறிஸ்து பாறை ரூபத்துல. క్రీస్తు ఆ యొక్క బండ రూపంలో కదలతో వెళ్తున్నది. There's a place in my side in the விழாவில் என்னண்டே ஒரு ஸ்தலம் உண்டு. నా దగ్గర ఒక స్థలం ఉన్నది. அதுல போட்டவன அதுல அவனை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி மூடி దాన్ని మూసేసి இவர் வெளியே இருக்காரு. வெளியே நிக்கிறான். బయట నిలబడి ఉన్నాడు. அங்க இருந்து இவர் உள்ள இருந்து என்னதெல்லாம் பார்க்கான், என்னதான் பாக்குறான். ఈ లోపల ఏమని చూస్తున్నాడు? அந்த కల్లుக்குள்ள இருந்து இதெல்லாம் தெரியுது, ఆ బండ నుంచి ఏం తెలుస్తుంది? கடவுள் போறது வரதெல்லாம் தெரியுது, பேசுறது கேக்குது. దేవుడు తెలియదు వచ్చేది తెలుస్తుంది, ఆయన మాట్లాడేది కూడా తెలుస్తుంది. அப்பதான் அவனுக்கு தெரியுது, అప్పుడు ఆయనకి తెలుస్తుంది பேச சொன்னா கல்லுக்குள்ள இருந்து பேசுறதுக்கு அவருக்கு சக்தி இருக்கு. அவருக்கு எனக்கு கொடுத்துருக்காரு. మాట్లాడమంటే బండలో నుంచి మాట్లాడే శక్తి ఆయనకు అంతుంది. నాకు కూడా మాట్లాడమని చెప్పాడు కదా, அதுக்கு தான் அவர் வந்து பேசுறேன்னு இருக்காரு. అందుకరికి ఆయన మాట్లాడుతున్నా చెప్పాడు. I thought he can't get into the stone. கல்லுக்குள் போக முடியாது நினைத்தேன். నేను బండలోకి వెళ్ళలేనని అనుకున్నాను. No, I also can go in and hear everybody talk. நானும் உள்ளே பிரவேசித்து எல்லாரும் பேசுறதை கேட்க முடிகிறது. నేను కూడా ఇప్పుడు లోపల ప్రవేశించి అందరూ మాట్లాడితే వినబడుతుంది. அப்ப கடவுள் உள்ள இருந்துட்டு என்ன வெளியில பேச சொன்னாரு. கடவுள் உள்ள இருந்து என்ன வெளியில பேச சொன்னாரு. அப்போ இப்ப நான் உள்ள இருந்துட்டு வெளியே அங்க இருந்து கடவுளோட பேசுறேன். நான் உள்ள இருந்து வெளியே கடவுளோட பேசுறேன். నేను ఇప్పుడు లోపల ఉండి బయట దేవునితో நான் మాట్లాడుతున్నాను. தப்பு மன்னிக்கப்படாதவா அவர் மன்னிக்க மாட்டாரு என்றாலும் கிரேஸ் இருக்கட்டும். என்னாலும் கிருபை இருக்கட்டும். ఆయన క్షమించబడదు కానీ அவன் மன்னிக்கவில்லை. ఆయన మన్ని క్షమించలేదు. If you had forgiven him, Michael would have claimed the body. Hallelujah. மன்னிப்பு வந்திருப்பாருன்னா மிகாவேல் அந்த சரீரத்தை எடுத்திருப்பார். క్షమాపణ மன்னிச்சிருந்தாருன்னா Michael had right. Now Michael had no right on him. மிகாவேலுக்கு அவன் செய்த தப்புக்கு மன்னிக்கப்படாத பாவம். మిఖాయిల్ చేసిన తప్పుకు క్షమాపణ లేదు. So ஆகவே ఎందుకంటే this what is that? மன்னிக்கப்படாத பாவம், மன்னிக்கப்படாத பாவம், క్షమింపబడిన పాపము. ஸ்பெஷல் அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எவனே தூக்கப்பட போனா, ஆண்டவரே ప్రభువా நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், தப்பு பண்ணிவிட்டேன், తప్పు చేశాను. என் சரீரத்தை லூசிபர் போய் எடுத்துட்டு போயிடாம, சரீரத்தை லூசிபர் எடுத்துட்டு போயிடாம, నా యొక్క శరీరాన్ని లూసిఫర్ తీసుకెళ్ళగల. மைக்கேல் மிகாவேலே you go and bring the body. இந்த சரீரத்தை கொண்டு வா. మిఖాయిల్ నా యొక్క శరీరం తీసుకురా. அவன் என்ன பேசுறான் லூசிபர்? லூசிபர் என்ன பேசுறான்? లూసిఫర్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? நீ வசந்த் கீழ்படியா பாருடா, அவன் கீழ்படியானால இழுத்துட்டு போற, நீ என்னடா குறுக்க வர? நீ ஏன் குறுக்க வர? నువ్వు ఎందుకు అడ్డు వస్తున్నావు? I am on the word. நான் வார்த்தையில இருக்கிறேன். నేను వాక్యంలో ఉన్నాను. Lucifer said, I am on the word. నేను వాక్యంలో ఉన్నాను. நான் வார்த்தையில இருக்கிறேன். లూసిఫర్ నేను వాక్యంలో ఉన్నాను అంటున్నాడు. He didn't believe on the God's word, so I can drag. So I am God's word, I am dragging him. நான் தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறனால அவன் தேவனுடைய வார்த்தைப்படி சரியாக செய்யல, அதனால இழுத்து கொண்டு போறேன். నీకు దేవుని వాక్యం ఉన్నందువల్ల ఆ దేవుని వాక్యం సరి చేయనందువల్ల நீ வந்து வசனத்தில் இல்லாத போயிடா, ஒன்னதான் வந்து கடவுள் தண்டிக்கணும். நீ வசனத்தில் இல்லாத ஒண்ணுதான் கடவுள் தண்டிக்கணும். నువ్వు వాక్యంలో வசனத்தை மீறினா நீ பாடியை கேட்க அறிவு இருக்கா அவனுக்கு மண்டை? மரம் மண்டை బుద్ధి లేని వాడా அவன் விட்டுட்டான். உடனே விட்டுட்டான். వెంటనే ఒకేసాడు. ஏன்னா ரைட் சரிதான், அவன் சொன்ன சரிதான். అది చేసి చెప్పి கர்த்தர் கலந்து விட்டு அவரே உன்னை பாத்துக்கிட்டு கர்த்தரே உன்னை கவனிச்சுக்கிட்டோம். దేవుడు నేను తండించను కాక. அப்ப அவர் வந்து அங்க என்ன சொல்றாரு? లూసిఫర్ ఏం చెప్తున్నాడు? లూసిఫర్ எவன் மேல கிருபையா இருக்கு சுத்தமா இருக்கணும், அவன் மேல கிருபையா எவன் மேல கிருபையா இருக்கு சுத்தமா இருக்கணும், எவன் மேல கோபமா இருக்கு கோபமா இருக்கும், அது என்னுடைய இஷ்டம்டா. கூட அந்த பாடியை సరే నువ్వు கொடுத்து போயிட்டான். அவர் சொன்ன அவருக்கு நான் வேர்ட்ல இருக்கேன், அதனால அவர் சொன்னா விட்டு தான் போகணும். ఆయన చెప్తే ఒకే చెల్లాలి. He went away. அவன் போய்விட்டான். அவன் వెళ్ళిపోయాడు. லூசிபர் he couldn't do anything, but now he dragged the body and came and buried it. ఇప్పుడు శరీరத்தை எடுத்து கொண்டு வந்தான். ఏం చేయకుండా శరీరం తీసుకొని వచ్చాడు. And nobody knows now, he can't bury him. ఇప్పుడు புதைக்க முடியாது. సమాజంలో அவன் கையை மீறி போச்சு. இந்த பாடியை பார்த்தா அவன் உசுல திருப்பி வந்தான். டேய் உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது, నీకు అధికారం లేదు. ఇప్పుడు பெதிக்கிற கூட அதிகாரம் இல்லடா. నేను దాన్ని పుడిస్తేది కూడా నీకు అధికారం లేదు. அப்ப இந்த பாடி யார் தான் பெதிச்சா? ఈ యొక్క శరీరాన్ని ఎవరు పుడిచారు? கர்த்தர் தாமே பெதிக்கிறார். దేవుడే ఆయన పుడిచేశాడు. Because it went out of control from Lucifer. அவன் இல்லட்ட வாசம் நிக்கல. ఆయన వాక్యం నిలబడలేదు. Because he is supporting a fellow who disobeyed God. சட்டத்துக்கு கட்டுப்படாத ஒரு காரியத்தை விட்டது, அதனால ஆண்டவரே விட்டு போதிச்சார். ఆజ్ఞకు లోబడే ఒక ఇది ఉన్నందువల్ల that is why nobody knows where he is buried. அவன் எங்கே அடக்கப்பட்டு விட்டான்னு ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. ఆయన ఎక్కడ వాడిని పుడిచేశాడో ఎవరు కూడా తెలియదు. Even Michael doesn't know where he was buried. மிகாவேலுக்கு கூட அவன் எங்க அடக்கம் பண்ணப்பட்டான்னு தெரியாது. మిఖాయిల్ కూడా తెలియదు అతను ఎక్కడ పుడిచేయబడ్డాడని.
So that chapter is finished. அந்த அதிகாரம் முடிந்தது. அதிகாரம் முடிஞ்சு போய் And Joshua comes. யோசுவா வருகிறான். யோசுவா வஸ்தனோடு. அவன் பெரிய வீரர் மாதிரி உள்ள வர்றான். அவன் பெரிய வீரன் மாதிரி வரான். ரொம்ப வீரனாக லோபடி வஸ்தனோடு. அங்க ஒரு then he comes a soldier. அப்பொழுது ஒரு வீரனாக வருகிறான். வீரன் வருகிறான். வீரன் வஸ்தனோடு. நீ யார் என்று கேட்கிறான். நம்ம தைரியமா I am leading the Moses children followers. நான் மோசேயை பின்பற்றியவர்களை நான் நடத்தி கொண்டு போகிறேன். நீ மோசே வெంబడించే వారంతా నీ నడిపించేస్తున్నాను. And this fellow comes and tells, who are you? நீ யார் என்று கேட்கிறானே. இல்ல నువ్వు ఎవడో నడుతున్నాడు. நீ கேக்குறான். நீ யார் என்று கேட்கிறான். నువ్వు ఎవడో నడుతున్నాడు. யோசுவா 5:13. இன்னும் யோசுவா எரிகோவின் வெளியிலிருந்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்போது இதோ ஒருவர் அவனுக்கு எதிரே நின்றார். உருவின பட்டம் அவர் கையில் இருந்தது. யோசுவா அவரிடத்தில் போய் நீர் எங்களை சேர்ந்தவரோ எங்கள் சத்துருக்களை சேர்ந்தவரோ என்று கேட்டான். அதுக்கு அவர் நீர் எங்க பாட்டியா எங்க கட்சியா ஆப்போசிட் கட்சியா சத்ரு கட்சியா எல்லா இடத்துலயும் 2 கட்சிகள் இருக்கிறது. இங்க இருக்க கட்சிகள் இல்ல, இங்க இருந்து நியூஸ் வெளியே கொடுக்கிற கட்சியும் இருக்கு. இங்க இருக்க கட்சிகளே இங்க இருந்து செய்திகளை வெளியே கொடுக்கிற கட்சிகளும் இருக்கு. பேசுறாங்க அங்க இப்படி பேசுறாங்க அப்படி பேசுறாங்க ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అలా మాట్లాడుతున్నారు ஒண்ணே நம்ம అలీబాబా వரும் అలీబాబా వస్తున్నాడు ఆ సందేశం అలాగే ఇలా తీసుకెళ్తున్నాడు ఏం చెప్పడు అలీబాబా వేరే అలీబాబా అలీబాబా So వెంటనే then are you for us or against us? எங்களுக்குரியவரா எங்களோடு சேர்ந்தவரா எங்களோட சத்துருக்களை சேர்ந்தவரா கேட்டாங்க. నువ్వు మా గుంపు చేసినవా లేకపోతే கர்த்தருடைய சேனை அதிபதியாக இப்பொழுது வந்தேன். கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதி. அப்ப இவன் யார்? யோசுவா எந்த சேனைக்கு அதிபதி? யோசுவா எந்த சேனைக்கு அதிபதி? யோசுவா சைனிக்கு அதிபதி. இவன் ஆப்போசிட் பார்ட்டினா அந்த ஊர்ல கர்த்தருடைய சேனைக்கு அதிபதி. இவன் அந்த ஊர்ல கர்த்தருடைய சேனை பொதுவா கர்த்தருடைய சேனைக்கு அதிபதி. இது கேப்டன் ஆஃப் லார்ட் ஆஃப் ஹோஸ்ட். ஜெயநகர சைனாதிபதி. இது லார்ட் ஆஃப் ஹோஸ்ட் தான். சேனையின் கர்த்தர் தான். ఈ సైన్య అధిపతి. அவருக்கு ஒரு கேப்டன் இல்ல. அவருக்கு ஒரு அதிபதி இல்ல. ఆయనకు అధిపతి లేడు. அதற்காக அல்ல நான் கர்த்தருடைய சேனை அதிபதியா இப்பொழுது வந்தேன் என்றார். அப்பொழுது யோசுவா தரையில் மூங்குப்புற விழுந்து பணிந்தார். எல்லா கண்டவர்களாம் மூங்குப்புற விடணும். ఏ చూసిన వారికి అందరికీ கடவுள் தான் கோம்புற விடணும். அந்த கேப்டன் கொடுத்தானே. He just coming like a man. మనిషిలాగా వస్తున్నాడు. To show him that he is not fighting the battle, that he is a fighter. இவன் சண்டையிடவில்லை, அவர்தான் இவனுக்காக சண்டையிடலான்னு காண்பிப்பதற்காக அவர் வந்தார். ఈయన గొడవలు ఆడలేదు కానీ ఈయన ఆయన కూడా గొడవలు ఆడను వచ్చాడు. The Lord of hosts comes as a captain. சேனைகளின் கர்த்தர் அங்கே தலைமையாக வர்றாரு. சோட் எடுத்துக்கிட்டு உருவப்பட்ட மேகசின்ல உருவப்பட்ட பத்திரிகை இல்ல உருவப்பட்ட வர்றாரு. பட்டை அது கட்டு. யோசுவா தரையில் மூங்குப்புற விழுந்து பணிந்து கொண்டு மூங்குப்புற விழுந்து பணிந்து என் ஆண்டவர் நமது அடியானுக்கு சொல்கிறது என்னவென்று கேட்டான். அவன் என்ன சொல்றான்? நீ ஆண்டவர். அப்ப எனக்கு கேப்டன் வந்து அவனுக்கு ரெவலேஷன் வந்த உடனே நீர் என்ன சொல்றீங்க? அப்ப கர்த்தருடைய சேனை அதிபதி யோசுவாவை நோக்கி உன் கால் இருக்கிற பாதரட்சைகளை கலற்றி போடு, நிற்கிற பரிசுத்தமானது என்றார். யோசுவா அப்படியே செய்தார். உன் கால்கள் இருக்க பாதரட்சைகளே பாதரட்சியா பாதரட்சைகளை அப்படி அப்படி இருக்கு. நல்லா பாருங்க. The captain of the Lord's host said unto Joshua, loose thy shoe. இவன் ஒரு சப்பாத்தை எடுத்து கொடுத்துட்டு வேற எங்க மற்ற சப்பாத்தி எடுத்து எங்க கொண்டு போவான்? ఒక చెప్పు తీసి ఇంకో చెప్పు ఎక్కడ తీసుకెళ్తాడు? சப்பாத்தினா போட்டு செருப்புகள்னா போட்டுருக்கு. அது இல்ல, இந்த only one shoe. ஒரு பாதரட்சை. ఓకే పాదరక్షణ. There's a thing like this. இந்த விதமா ஒரு காரியம் உண்டு. ఈ విధంగా ఒక కార్యం ఉన్నది. That is என்னவென்றால் ఏమంటే எலிமிலேக். அதுக்கு ஒரு கதை உண்டு. பாஸ் அங்கே பாருங்க. அந்த போவாஸ் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். ரூத் 4:7. மீட்கிறதிலும் மாற்றுகிறதிலும் சகல காரியத்தை உறுதிப்படுத்தும்படிக்கு இஸ்ரவேலிலே பூர்வகால வழக்கம் என்னவென்றால் ஒருவன் தன் பாதரட்சை கழற்றி மற்றவனுக்கு கொடுப்பான். இஸ்ரவேலிலே வழங்கின உறுதிப்பாடு. அப்படியான சுதந்திரவாளி போவாசை நோக்கி நீர் அதை வாங்கிக் கொள்ளும் என்று சொல்லி தன் பாதரட்சியை கழற்றி போட்டான். அப்பொழுது போவாஸ் மூப்பரையும் சகல ஜனங்களை நோக்கி எமிலேக்கு இருந்த எல்லாவற்றையும் எலியோனுக்கும் பக்லோனுக்கும் இருந்த எல்லாவற்றையும் நகோமியின் கையிலே வாங்கிக் கொண்டேன் என்பதற்கு இன்றைய தினம் நீங்கள் சாட்சி. இதுவும் அல்லாமல் மரித்தவனுடைய சகோதரர்களும் ஊரார்களும் அவனுடைய பேர் அற்று போகாமல் மரித்தவனுடைய சுதந்திரத்திலே அவன் பேர் நிலைநிறுத்த நான் பக்லோவின் மனைவியா இருந்த மோவாபி ஸ்திரியான ரூத்தை எனக்கு மனைவியாக கொண்டேன். அதற்கு இன்றைய தினம் நீங்கள் சாட்சி என்றான். அப்பொழுது ஒலிமை வாசலில் இருக்கிற சில ஜனங்களும் மூப்பரானவர்களும் அவரை நோக்கி
நாங்கள் சாட்சிதான் உன் வீட்டிலே வருகிற மனைவியை Now கர்த்தர் see here, இங்க பாருங்கள், ఇక్కడ చూడండి now they are making a covenant இங்க ஒரு உடன்படிக்கை செய்கிறார்கள். ఇక్కడ నిబంధన చేస్తున్నారు. that all what belongs to Moses is whose. மோசேக்கு சேர்ந்தது எல்லாம் யாருடையது? మోసేకి చెందినదంతా ఎవరిది? அவன் அந்த நேரத்துல என்ன நினைச்சிருக்கான்னா, ఆ సమయంలో నేను మోసేకి చెప్పాలంటే மோசேக்கு பிறகு మోసే తర్వాత நான் தான் இதுக்கு charge. நான் தான் இதுக்கு அதிபதி. నేనే దానికి అధిపతిని. ஆனால் எல்லாரும் என்ன சொல்றான்னா, எல்லாரும் என்ன சொல்றான்? అందరూ ఏం I am చెప్తున్నారు? in charge of this. நான் தான் இதுக்கு பொறுப்பாளி. నేనే దీనికి நான் சொன்னபடி நீ செய்யணும். நான் சொன்னபடி செய்ய வேண்டும். చెప్పిన ప్రకారం నేను చేయాలి. இவனுக்கு இந்த அனுபவம் கிடையாது. இவனுக்கு இந்த அனுபவம் கிடையாது. దీనికి ఈ యొక్క అనుభవం లేదు. Then the captain comes. அப்பொழுது அதிபதி வருகிறார். ఆ అధిపతి వస్తున్నాడు. ரெடியா சண்டை போட்டு ரெடியா இருக்கான். சண்டை போடுறது ரெடியா இருக்கான். యుద్ధం చేస్తున్న రెడీగా ఉన్నాడు. செருப்ப கடைசி கூடப்பா. செருப்பா கழுதி கொடு. ఇక పాదరక్షణ எதுக்கு? తీసుకుంటున్నాడు. எதற்கு? ఎందుకంటే இந்த லேண்ட் உனக்கு பிடிக்கணும்னா இந்த தேசத்தை உனக்கு பிடிக்க வேண்டும் என்றால் ఈ దేశం నువ్వు పట్టుకోవాలంటే என்ன செய்யணும்? ఏం చేయాలి? உனக்கு பிடிக்க முடியாது. உனக்கு பிடிக்க முடியாது. నువ్వు செருப்ப పట్టుకోవాలి. கடைசி கொடு. உன் பாதரட்சை கழட்டி விடு. ఈ యొక్క పాదరక్షణ பரிசுத்தமான తీసేయను. இடம். பரிசுத்தமான இடம். అది పరిశుద్ధమైన స్థలం. உன்னை போல ஆட்கள் இந்த போல ஆட்கள் నీలాంటి మనుషులు பிடிக்கணும்னா பிடிக்க வேண்டும் என்றால் పట్టుకోవాలంటే you have to surrender. நீ அங்கே அர்ப்பணிக்க வேண்டும். నువ్వు అక్కడ అర్పణించుకోవాలి. Then the whole land is yours. அப்பொழுது முழு இடம் உன்னுடையதாகும். అప్పుడు సమస్త స్థలం కూడా నీదే అవుతుంది. And that means not only you, அப்படின்னா நீ மாத்திரமல்ல, అది నువ్వు మాత్రం కావు, this includes the bride also. மனையாட்டியம் சேர்க்கிறது. ఏ వధువును కూడా చేరుస్తుంది. So today, ஆகவே இன்றைக்கு అందువల్ల ఈ రోజు all what belongs to you, உங்களுக்கு சேர்ந்தவை எல்லாம் మీకు చెందినదంతా என்னுடையது. అది నాది. then you go. அப்பொழுது நீ போ. అప్పుడు నువ్వు వెళ్ళము. சிவ கழுத்தி கொடுத்துட்டான். பாதரட்சை கழட்டி கொடுத்தான். పాదరక్షణ తీసేసాడు. Then only, அப்பொழுதுதான் అప్పుడే who was fighting for the army? அந்த சேனைக்காக யார் போராடினார்? ఆ యొక్క సైన్యానికి ఎవరు That's why పోరాడారు? when he went around Jericho, the Jericho walls fell. ஆகவேதான் எரியாவை சுற்றி போகும்போது எரியாவினுடைய மதில் விழுந்தது. అప్పుడే ఎరిగా తిరిగి వెళ్తేప్పుడు ఎరిగా యొక్క మదిలని పడిపోయాయి. And Joshua was protecting all the people who are under the blood. யோசுவா ரத்தத்தின் கீழ் இருக்கிற எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறான். యోసా రక్తం కింద ఉన్న వారందరినీ కాపాడుతున్నాడు. Caleb and Joshua காலேபும் யோசுவாவும் కాలేబు యోసాను is the type of bride and bridegroom. மணவாளனும் மணவாட்டியும் குறிக்கிற காரியமாகும். ఇద్దరు మా పెళ్లి కుమారుని పెళ్లి కుమార్తెని The bride and the bridegroom must wholly follow the Lord. மணவாளன் மனையாட்டி மணவாளனை மணவாட்டியும் முற்றிலுமாக கர்த்தரை பின்பற்ற வேண்டும். వరుడు వధువు ఇద్దరు కూడా సంపూర్ణంగా దేవుని వెంబడించాలి. There's no middle way. இங்கே நடுவழி ஒன்றும் கிடையாது. అక్కడ మధ్యదారి ఏం కూడా లేదు. If you fail, you go to tribulation way. நீங்கள் தோல்வியுற்றீர்கள் என்றால் இக்கட்டுக்கு வெளியில போகிறீர்கள். మీరు అక్కడ అపజయం పొందుకున్నారంటే అధకారానికి వెళ్తారు. So now, ஆக இப்பொழுது we come to a place where turning back also is difficult. இப்பொழுது நான் வந்திருக்கிற ஸ்தலம் திரும்பி திரும்பி போவது போனாலும் அங்க தூரம் ஜாஸ்தி ஆயிடுது. ఇక్కడ திரும்பி మనం போனாலும் தூரம் ஜாஸ்தி. మనం ఇప్పుడు తిరిగి వెళ్ళినా కానీ మనం తిరిగి వెళ్ళినా కానీ అక్కడ ఎక్కువ దూరం So we ఎక్కువ. have to decide, if we go front, there are also death. முன்னாலே போனால் அங்கே மரணம் இருக்கிறது. ముందుకు వెళ్ళినా కానీ అక్కడ మరణం తయారుంది. பின்னாலே மரணம் இருக்கு. பின்னாலே மரணம் వెనక కూడా మరణం ఉన్నది. நீ போ. ஓ నువ్వు వెళ్ళు. You have to go like that. இந்த விதமாக நீ போக வேண்டும். ఆ విధంగా మీరు వెళ్ళాలి. And when you cross that, அதை தாண்டி போகும் பொழுது దాన్ని దాటి వెళ్తేప్పుడే God divides Jordan. தேவன் யோர்தானை பிளக்க பண்ணுகிறார். దేవుడు యోధాన్ని పాయలు చేస్తున్నాడు. So today, இன்றைக்கு ఈ రోజు there's no middle way. நடுவழி ஒன்றும் கிடையாது. మధ్యదారి ఏం కూడా లేదు. You know what Rufus David's daughter, small daughter wrote to us? ரூபஸ் டேவிடுடைய சின்ன மகள் எழுதியிருக்கிறாள். రూపస్ దేవుడి యొక్క చిన్న కూతురు రాసినది. I can't study, எனக்கு படிக்க முடியவில்லை. నేను చదవలేకపోతున్నాను. so I'm coming for the ministry. நான் ஊழியத்துக்கு வருகிறேன். నేను సేవకని వస్తున్నాను. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే I know the time is short. காலம் குறுகி இருக்கிறது என்பதை அறிகிறேன். ఎందుకంటే కాలం తక్కువైంది నేను చూస్తున్నాను. And when they come like that, அந்த விதமாக அவர்கள் வரும்பொழுது ఆ విధంగా వారు వస్తేప్పుడు காலம் குறுகி இருக்கும்போது காலம் குறுகி இருக்கும் பொழுது కాలం తక్కువైనప్పుడు உனக்கு இதுல வந்து கல்யாணம் எதுக்கு? உனக்கு இதுல வந்து கல்யாணம் இருக்கு. నువ్వు దీంట్లో వచ్చి నీకు పెళ్లి ఎందుకు? நான் காலம் குறுகி இருந்தா, காலம் குறுகி இருந்தால் ఏం కాలం తక్కువ ఉంటే even ordinarily we can't seek God well. சாதாரணமாகவே நம் தேவனை சரியாக விதத்தில் தேட முடியாது. సాధారణంగా మనం దేవుని సరైన విధంలో వెతకలేము. இதுல கல்யாணம் கட்டிட்டு நீ சண்டை போட்டு புருஷன் முன்னாடி சண்டை போட்டுருக்குள்ள உலகம் முடிஞ்சு போகும். இல்ல கல்யாணம் கட்டி புருஷன் பட்டாடி சண்டை போட்டு முடியறதுல உலகம் முடிஞ்சிடும். దీన్ని నువ్వు పెళ్లి చేసుకొని భర్త భార్య గొడవలు ఆడకుండా అంతా అయిపోతుంది. So ஆகவே కాబట్టి seek God more and more. தேவனை அதிகமாக தேடுங்கள். దేవుని ఎక్కువ వెతకండి. Read the Bible more. வேத அதிகமாக வாசியுங்கள். వేదం ఎక్కువ చదవండి. என்ன சார் இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருக்கு? இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருக்கு? ఎందుకంటే ఇంకేం రోజులు ఉన్నది. கேட்டா அர்த்தம் நீ கிராஸ் பண்ண மாட்டேன். கேட்டா நீ சோர்ந்து போய் நீ தாண்ட மாட்டாய். నువ్వు అడిగా అంటే నువ్వు దాన్ని ఏం దాటవు. ஏன்டா என்ன சொன்னார்னா, నా దగ్గర ఏం చెప్పాడంటే அதாவது అది அவர் என்ன பற்றி படுகிற வேதனை ஒரு படம் பிடிச்சு காட்டினாரு. என்னை பற்றி அவர் படுகிற வேதனை குறித்து அவர் படம் எடுத்து காண்பித்தார். ఆయన నన్ను గురించి బాధను పట్టం వేసి I was in చూపించాడు. Madras. நான் சென்னையில இருந்தேன். మెడ్రాస్ లో ఉన్నాను. You know, sometimes சில சமயங்களிலே కొద్ది సమయాలలో when loved ones come against us without any reason, எந்த காரணம் இல்லாமல் நாம் நேசிக்கிறோம் நமக்கு விரோதமாக வரும்பொழுது ఏ కారణం లేకుండా మనం ప్రేమించే వారికి ఒక విరోధం వస్తేప్పుడు வேதனையா இருக்கும். வெளியே காட்டு வேதனை இருந்தா வெளியே காட்ட முடியாது. దాని వేదన ఉంటుంది, మనం బయట చూపించలేము దాన్ని. அப்ப ஏன்ட்ட மெட்ராஸ் சொல்றாரு, என்கிட்ட மெட்ராஸ் சொல்றாரு, నాతో మద్రాసు చెప్తున్నాడు, உனக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு, நீ பண்ற எனக்கு வேதனையாட்டியோ. உனக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்குன்னு சொல்றியே, நீ பண்றது எனக்கு வேதனையா இல்லையோ? నీకు ఎక్కువ వేదనగా ఉంది, నువ్వు చేసేది నాకు ఎక్కువ వేదన లేదనుకుంటున్నావు. என்ன பண்ணிட்டேனா, நான் என்ன பண்ணிட்டேன், నేనేం చేశాను கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு. కొద్ది యోచించుడు. So I was lying down நான் படுத்துக் கொண்டிருந்தேன். నేను పడుకున్నాను. and in the night இரவிலே రాత్రిలో
I know that I was just sleeping. தூங்கிக் கொண்டிருந்தேன். నిద్రపోతున్నాను. I couldn't sleep. சரியா தூங்க முடியவில்லை. సరిగా I నిద్రపోలేకపోతున్నాను. could meditate. ఇప్పుడు ధ్యానం செய்து கொண்டிருந்தேன். అప్పుడు ధ్యానం చేస్తున్నాను. Then he said, அப்பொழுது அவர் சொன்னார், అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, suppose a married woman, ஒரு விவாகம் பண்ணின ஸ்திரீ ఒక వివాహం చేసుకున్న ఒక స్త్రీ she goes home வீட்டுக்கு போகிறாள், ఆ ఇంటికి వెళ్తుందామె, and stays there. அங்கே தங்கி விடுகிறாள். అక్కడే జీవిస్తుంది. She doesn't want to come. புருஷனுக்கு வருவதற்கு விரும்பவில்லை. ఏ భర్త దగ్గర వస్తానికి ఇష్టపడలేదు. How will the husband feel? புருஷன் அவனுக்கு எப்படி இருக்கும்? భర్తకి ఎలా ఉంటది? He'll feel very painful. அவனுக்கு அதிக வேதனையாக இருக்கும். ఎక్కువ వేదనగా ఉంటది. அதே மாதிரி அதே விதமாக உன்னை உலகத்துக்கு அனுப்புனேன். என்ன உலகத்துக்கு அனுப்புறேன்? నిన్ను లోకానికి పంపించాను. எல்லாம் ரெடியா இருக்கு. எல்லாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறது. అంత సిద్ధంగానే நீ ఉన్నది. மட்டும் அங்க உட்கார்ந்துக்கிறியே. நீ மாத்திரம் அங்கே உட்கார்ந்து கொள்கிறே. నువ్వు మాత్రమే అక్కడ உலகம் ரொம்ப కూర్చుంటున్నావు. பிடிச்சிட்ட. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிட்ட உலகம். నీకు లోకం ఎక్కువ ఆశపడి ఉందా? சீக்கிரம் முடிச்சிட்டு வா. சீக்கிரம் முடிச்சிட்டு வா. త్వరగా ముగించరా. இது அர்த்தம் என்ன? இதன் அர்த்தம் என்ன? దాని అర్థం ఏంటి? அதான் முடிக்கிறது தான் இப்ப நான் வந்தேன். I'm not going to America దాన్ని immediately. ముగిస్తాను కొరకే నేను ఇప్పుడు వచ్చాను. అమెరికాకి నేను వెళ్ళలేదు. I have to finish everything. எல்லாவற்றையும் முடித்து விட்டு సమస్తం ముగించి I have to be clean, say I'm ready. நான் ஆயத்தமா இருக்கேன். மணவாளன் ரெடின்னு சொல்லிவிட்டாரு. மனவாட்டி ஆயத்தம் சொல்றாரு. వధువు రెడీ అని చెప్పించాడు ఆయన. மணவாளன் ரெடின்னு பைபிள்ல போடல. மனவாளன் ஆயத்தப்பட்டு వరుడు రెడీ అని ఆయన బైబిల్లో లేదు. மனைவி ரெடினா அவங்க எப்பவும் ரெடி தான். மனைவி ரெடி. எங்க விட்டுட்டு போகணுமா பரலோகம் போலாமான்னு இருக்கும். ఎప్పుడు పరలోకి వెళ్తామని ఉంటది వధువుకి. ஏன்னா இது புது இடம், ఎందుకంటే అది కొత్త స్థలము, வீதியெல்லாம் தங்கம், வீதியெல்லாம் சுத்த பொன், వీధులన్నీ శుద్ధమైన బంగారం. அவளுக்கு என்னென்ன இருக்கும்? என்னென்ன இருக்கு அவளுக்கு? முதல்ல போய் தங்கத்தை எடுத்து எங்க அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கு அனுப்பணும். அம்மாவுக்கு முதல்ல தங்கம் பார்சல் பண்ணி அனுப்பணும். వీధి వెళ్ళి మా తల్లిదండ్రులకు మొదట బంగారం పర్సు చేసి ఇవ్వాలి. அது என்ன இருக்குல்ல, ఆయనకు ఆలోచన ఉంటుంది కదా. தங்கத்தை எடுத்து செயினா செய்து போடணும், செயினா செய்து போடணும், బంగారం தங்க கட்டில் செய்யணும், கட்டில் செய்யணும், ரூம்ல தங்க நிலையெல்லாம் தங்கமா இருக்கணும், எல்லாம் தங்கமா இருக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி செய்து வச்சிருக்க தங்கமா தான் செய்து வச்சிருக்காரு. தங்கமா செய்து வச்சிருக்காரு. మీరు చింతపడకండి, అక్కడ బంగారంగా చేసి ఉన్నాడు. அதாங்க சொல்லிருக்க பிரைட் ஹோம், மணவாட்டினுடைய வாசஸ்தலம். அதுங்க పెళ్లికి మరొక వాస్తలం. கொஞ்சம் நீ பார்த்தேன்னா உனக்கு உடனே என்ன வந்துடும்? కొద్దిగా నువ్వు చూసావు నీకేమొస్తుంది వెంటనే ஆசை வந்துடும், ఆశ వచ్చేస్తుంది. அதாவது உனக்கு இது சொந்த இடம், నీ యొక్క సొంత స్థలం. மணவானுக்கு சொந்த இடம் இல்லை, இது புது இடம். மணவாளுக்கு இது புது இடம். ఏ పెళ్లి కుమారునికి ఇది కొత్త స్థలం. வெளிப்படுத்தல் 19 ప్రకటన 19:7. Let us be glad and rejoice Let us be glad and rejoice and give honor to him, and give honor to him. for the marriage of the Lamb is come, அதுலப்பா and his wife has made herself. அந்த மேல இருந்து வருதுங்கிறார்ல, that's a heavenly home also. 31:10. And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of seven last days, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife. Lamb's wife. గొర్రెపిల్ల యొక్క భార్య. உனக்கு எதை காட்டுறேன்? నీకు దేని చూపిస్తున్నాను? ஆட்டுக்குட்டியாண்ட பெஞ்சாதிய గొర్రెపిల్ల యొక్క వధువుని చూపిస్తున్నాను. மனைவி காட்டுறேன், భార్యని చూపిస్తున్నాను. வாட்டி உனக்கு காண்பிக்கிறேன். மனையாட்டி காமிக்கிறதுக்கு போறாரு. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain. ஒரு பெரிய மலை கொண்டு போறாரு. எதை காட்டுறதுக்கு? దేని చూపిస్తాను కొరకు? ஒரு மனைவியை காட்டுறதுக்கு, ஒரு ஆளை காட்டுறதுக்கு. ఒక భార్యని చూపిస్తాను కొరకు. And showed me that great city. ஒரு பெரிய பட்டணத்துக்கு மனைவிக்கு என்ன சம்பந்தம்? ఒక పెద్ద పట్టణానికి భార్యకి ఏం ஒரு సంబంధం? பெரிய பட்டணத்தை காட்டுறாராம். ఒక పెద్ద పట్టణం చూపించాడంట. The holy Jerusalem, ஹோலி ஜெருசலம், descending out of heaven from God. அங்க இருந்து பரலோகத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வருது. எது? மனைவி இறங்கி வர்றா. పరలోకం నుంచి కిందికి దిగి వస్తుంది. மனைவினா அத்தனை அத்தனை பேர் மனைவி தான். భార్య అంటే అంతమంది కూడా భార్యలే. எனக்கு ஒரு மனைவி இருக்கு. నాకు ఒక భార్య ఉన్నది. அந்த 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 ஆண்டவருக்கு எத்தனை மனைவி இருக்கு? ఆ యొక్క దేవునికి அந்த வீடு நிறைய மனைவி தான், ஆணும் பெண்ணும் மனைவி தான். ఇంటి దానికి భార్యలే. என்ன வருது? கீழே இறங்கி வருது. అది దిగి వస్తుంది. என்ன பிரதர் லாரிக்கு இத்தனை பண்டாட்டியா? ఏం సోదరు లారీ గారికి ఇంత భార్య? அவருக்கு மனையாட்டிக்கு மணவாளனுக்கு ఆయన పెళ్లికి భార్యకి Was like unto a stone most precious. அந்த வெளிச்சம் ஒரு கல்லு மாதிரி இருக்கு, கல்லுல வர வெளிச்சம். రాత్రి వచ్చే వెలుగులాగా. Even like a jasper stone, clear as crystal. And a wall great and high, and had 12 gates. 12 வாசல், And at the gates 12 angels, 12 ஏஞ்சல்ஸ், and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. 12 கோத்திரத்தின் பேருக்கு வேற பேர் இல்லையே. 12 గోత్రాల పేర్లు ఉన్నాయి, వేరే పేర్లు. 12 கோத்திரத்துல உள்ளதுன்னா பிரைடா இருக்கான். ఈ 12 గోత్రంలోని వారే వారి వధువుగా ఉన్నారు. On the east 3 gates, All Israel will be saved. எல்லா இஸ்ரேலும் ரட்சிக்கப்படும். 12 கோத்திரத்துக்கு எந்த வாசல் தான் இருக்கு? மனைவியா? இந்த 12 வாசல் என்னது? భార్య అంట 12 கோத்திரம். 12 గోత్రాలే. on the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. அப்போ தான் இருக்கு. வேற And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof. And the city lieth 4 square, and the length is as large as the breadth. And he measured the city with the reed, 12,000 furlongs. The length and breadth and the height of 12,000 furlongs எவ்வளவு நீளம்னு பாருங்க. அது இறங்கி வருது. The whole city is coming down. பட்டணம் இறங்கி வருது. పూర్వ పట్టణం అంతా దిగి వస్తుంది ఇక్కడ. And he measured the wall thereof,
144 cubits, according to the measure of a man, that is of the angel. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold. City was pure? தங்கத்துக்கு ஒன்று வேணுமாம்மா, బంగారం கழுத்துல போடுற தங்கம். அந்த தங்கம் வந்து 14 கேரட் இல்ல, 14 கேரட்ல 14 கேரட்ல சுத்த பொண்ணு. சுத்த பொன். அது பொண்ணு போட்டுருக்க, தங்கன்னு போட்டுருக்க, பொண்ணுன்னு போட்டுருக்கா. The city was pure gold. பியூர் கோல்ட், சுத்த பொண்ணு, கலப்பில்லாத பொண்ணு. కలపడం లేని బంగారం. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. எல்லாம் வைரங்கள், வைரங்களை கடத்திட்டு வரான். அங்க வைரங்களை கடத்துறாரு, அங்க நல்லா ஒட்டி வச்சிருக்கு. వజ్రాలు తీసి அங்க போய் வைரத்தை திருடிட்டு இருப்பாங்க. అక్కడే వారు దొంగలిస్తూ ఉంటారు కదా. சும்மா மணியாட்டுலாம் லேசா இங்கேயே சோப்பத்தை விட்டு போறான், అங்க வச்சு மாடுவானா. వదంటే ఊరగా ఇక్కడే సబ్బులను దొంగలిస్తున్నా. கொஞ்சம் ஒரு ஜாமத்தை வெளியே போட்டு பாருங்க, ఒక జామాను బయట చూడండి. அன்றாரே வெளியே போட்டு பாருங்கன்னா, வெள்ளாண்டு வேறு ஏதாவது போட்டீங்கன்னா மெதுவா காணாம பேர் யாருக்கிட்ட போட்டிருப்பான்னு தெரியல. எவனாவது போட்டுக்கிட்டு இருப்பான் மணவாளன். పెళ్లికి వాడు ఎవడో వేసుకుంటాడు. அப்ப இப்படி அண்டர்வேரையோ சட்டையோ காணாம இருக்கிறவனுக்கு பரலோகத்துல போனா வைரத்தை விடுவானா? பிறகு The first foundation was jasper, the second sapphire, the third a chalcedon, the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the 10th a chrysoprasus, the 11th a jacinth, the 12th the amethyst. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl, and the street of the city was pure gold. நீ எதுல மிதிக்க போற? నువ్వు దేంట్లో మీరు తొక్కబోతున్నావు? தெருவெல்லாம் தங்கமா, கருங்கல் இல்ல. ఏ వీధులన్నీ బంగారం ఏంట్రా? ఏం రాళ్ళు కావు. கடப்பாரு கம்பி ரெடியா வச்சுக்க சொல்றதுக்கு. ఏ గడపర్ని రెడీగా దాన్ని తవ్విదానికి రెడీగా ఉంచుకో. And I saw no temple there. அங்க கோயிலே கிடையாது. தேவாலயங்களே சந்தோஷம். అక్కడ గుళ్ళే లేవు. சந்தோஷம். அங்க ஜெபத்துக்கு போகாம இருக்க கோயில் கிடையாது. அங்க ஒரு கோயிலும் கிடையாது, ஜெபத்துக்கே போக வேண்டாம், நல்லா தூங்கலாம். అక్కడ గుళ్ళేం లేవు. ప్రార్థనకి వెళ్తానికి అక్కడ బాగా నిద్ర వచ్చి. சூரியராவுக்கு நல்ல இடம் அது. సూర్యరాగానే బాగా స్థలం మంచి స్థలం. And for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of the அவர் தான் கோயில். அவர்தான் கோயில். ఆయనే అక్కడ గుడి. கோயில் கிடையாது, அவரே கோயில தான் ஒண்ணு விடுவாரா சப்புன்னு. అక్కడ మంత్రి వెళ్ళేది ఆయనే మంత్రిగా ఉంటే ఊరుకుంటాడా? And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in light, for the glory of God is lightning, and the Lamb is the light thereof. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it. அந்த வெளிச்சத்துல உலகத்துல ரட்சிக்கப்பட்ட ஜாதிகள் என்ன நடக்குமா? ఆ యొక్క వెలుగులో లోకం రక్షింపబడిన జాతులు నడుస్తారంట. And the kings of the earth do bring their glory and honor into it. அந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் மகிமை அங்க கொண்டு வருவாங்களாம். రాజులందరూ తన యొక్క మహిమను అక్కడ తెస్తారంట. And the gates of it shall not be shut at all by day. அங்க களவாங்கிறதுக்கு There shall be no night there. அங்க நான் ஐயோ அப்ப தூங்க முடியாதா? இப்பமா நல்ல இருட்டு இருக்கு, தூங்கிடுங்க. அங்க போனா இருட்டு లేదు, అక్కడ చీకటి లేదు, చీకటి లేదు, చీకటి లేదు, தூக்கம் లేదు, నిద్ర లేదు. அதனால இங்க நல்லா தூங்கிடுங்க, அங்க தூக்கம் கிடையாது. అందువల్ల ఇక్కడ బాగా నిద్రించండి, అక్కడ నిద్ర లేదు. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. And there shall in no wise enter into it anything that defileth. தீட்டுப்படுத்துற ஒண்ணாங்க பீடி குடிக்கிற நோய் வந்து அருவருப்பும் பொய் நடப்பிக்கிற மாதிரி ஒன்றும் அது பிரயோஜனமில்லை. But they which are written in the Lamb's book of life. ஐயோ, எந்த புக் ஆஃப் லைஃப்? ஆட்டுக்குட்டியின் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் அதில் பிரவேசிப்பார்கள். గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథంలో రాయబడిన వారందరూ అక్కడ ప్రవేశిస్తారు. அவங்க தான் பிரைட் மெம்பர்ஸ். அவர்தான் மனைவி அங்கத்தினர். அவங்க தான் வைஃப்ங்கறார். அவர்தான் மனைவி என்று சொல்கிறார். వారే భార్యని చెప్తున్నాడు. not only men, women also. పురుషులు మాత్రం కాదు, So I go to prepare a place for you. ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். మీకు ఒక స్థలం After prepare I take you there. ஆயத்தம் பண்ண வந்து உங்களை எதுக்கு? నేను సిద్ధం చేసి వచ్చిన తర్వాత నేను తీసుకెళ్తాను. ఎందువరకే? இந்த கொல்ற வேலை கொஞ்சம் இருக்கு. சொல்றதா கொஞ்சம் இருக்கு பாருங்க. ఇక్కడ చంపే పని కొద్దిగా அத ఉంది. நீ மணியாட்டி பார்க்க கூடாது. மணியாட்டி பார்க்க கூடாது. అది వదం చూడదు. கொன்னுட்டு அவர் நேரா இது அவங்க மணியாட்டிக்கு அவங்க பண்ண அநியாயத்துக்கும் உலகத்துல உள்ளவங்களுக்கு பண்ண அநியாயத்துக்கும் பழி வாங்காம அங்க வர மாட்டாரு. వధు చేసి వధు కొరకు எல்லாரும் கொண்டு அங்க வீட்டுல விட்டுட்டு வீட்டுல விட்டுட்டு అందరిని అక్కడ ఇంట్లో వెళ్ళి వదిలేసి திடீர்னு என்ன செய்வாரு? என்ன செய்வாரு? అకస్మాత్తుగా ఏం చేస్తాడు? மணியாட்ட சொல்லாம பிரேமக்கிட வந்துடுறாரு. மணியாட்டி சொல்லாம வந்துருவாரு. వధుతో చెప్పకుండా అకస్మాత్తుగా ఇక్కడ వచ్చేస్తాడు. அங்க வந்து ఇక్కడ వచ్చేసి வேலையை முடிச்சு இந்த வேலையை முடித்து விட்டு அதுக்கு பன்னெண்டு முగించుకొని அங்கெல்லாம் ரத்தம், அங்கெல்லாம் ரத்தம், சொக்காలంతా ரத்தமே எல்லாத்தையும் குழம்பி அப்பதான் சொல்றேன் ஆண்டவரேன்னு அப்பதான் ரெவலேஷன் வருது. அவருக்கு ஆண்டவரின் வெளிப்பாடு வருது. அப்படியே వారందరికీ ప్రభువు అనే ప్రత్యక్ష వస్తుంది. இதை முடிச்சிட்டு முடித்து விட்டு ముగించేసి அப்ப என்ன சொல்றாங்க? అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు? நல்லா பழி வாங்கினீரையா, நல்லா பழி வாங்கினீர், బాగా పగ తీర్చుకున్నావు. அதனால நீ பழிக்கு பழி அவங்க ரத்தத்தை சிந்தினி. అందువల్ల పழிకి அவங்க రక్తத்தை சிந்தினீர். అందువల్ల పగ వారి యొక్క రక్తం నువ్వు కార్చేశావు. Then comes the tribulation and finishes it. ఇక్కడి కాలం అంతా ముగించి కొడుకుறது. వేదన కాలం వచ్చి ముగించిపోయింది. And then దాని తర్వాత his glory is shining. அவருடைய மகிமை பிரகாசிக்கிறது. ఆయన యొక్క మహిమ ప్రకాశిస్తుంది. அதான் அவங்களுக்கு என்னது? சூளை போல இனி நாள் வரும். சூளை போல இனி நாள் வரும். ఏ జ్వాలల వలె వెలిగే. அது வாசம் மலக்காய் 4. மல்கியா 4.
இந்த அந்த டிக்கெட்டு காலம் இதெல்லாம் மறைவான ரகசியங்கள். டிக்கெட்டு காலங்கள்லாம் மறைவான காரியங்கள். சூளை போல் இந்த நாள் வரும். அக்கிரம் துரும்புனா அர்த்தம் நல்ல காஞ்சி போவன வைக்கலா இருக்கும். எதுக்கு? சுட்டரிக்கும். வேறையும் கொப்பையும் வைக்காம போகும். ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயந்த, அப்ப நாம வெளிப்பட்டிருக்கணும். என் நாமத்துக்கு பயந்த உங்களுக்கு நீதியின் சூரியன் உதிக்கும். உதிக்கலையா? இன்னும் நீதியின் சூரியன் உதிக்கலையா? அந்த பவரோட வரல. மணியாட்டி பயந்து ஓடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவர் நினைச்சாரு. உங்களை போல வர்றாரு. இது முடிஞ்ச உடனே அந்த மகிமை காட்டுறாரு, உங்களுக்கு மகிமை தர்றாரு. Then he takes you there, puts you in that, and உங்களை அங்கே எடுத்துக்கொண்டு போய் leaves you there, and then comes here and then destroys. திரும்பி வந்து அழிக்கிறார். Then he goes to settle the millennium. அது வந்து 1000 வருஷ அரசாட்சியை ஸ்தாபிக்கிறார். அப்ப எது இறங்குது? வானத்திலிருந்து அந்த பட்டணம் இறங்கி வருது. இதெல்லாம் நடக்குமா சார்? நடக்குமா? தர்மயுகத்துல கடவுளுடைய ஆட்சி பூமியில இருக்கு. கடவுளுடைய ஆட்சி பூமியில இருக்கு. அப்ப கடவுளுடைய கூட்டமே கீழே இறங்கிடுது. கடவுளுடைய கூட்டமே கீழே இறங்கிடுது. அப்ப மேலையும் கீழே வரக்கூடிய கடவுளுடைய ஆட்கள், மேலையும் கீழே இருக்கக்கூடிய கடவுளுடைய ஆட்கள் ஆதாமுடைய பாவத்தினால வர முடியாம போச்சு. ஆதாமுடைய பாவத்தினால வர முடியாம Now they regain the power. இப்பொழுது அவர்கள் அந்த சக்தியை மறுபடியும் பெற்றிருக்கிறார்கள். So they come down இறங்கி வருகிறார்கள் for the coronation. அந்த பட்டாபிஷேகத்துக்கு. And the headquarters is here. இங்க தலைமையாக இங்க இருக்கிறது. Then what you are saying if you are not taken in the group? அப்பொழுது அந்த கூட்டத்துல அந்த மணியாண்டி கூட்டத்துல ஆட்டுக்குட்டியாண்ட ரத்தத்துல துவைக்கப்பட்டவங்க உள்ள அந்த கூட்டத்துல நீ இல்லன்னா ఉత్కబడిన వధువు లేకపోతే మీరు ఆ గుంపులో మీరు లేకపోతే పొజిషన్ ఎన్న స్థానం ఎన్న నీ యొక్క స్థానం ఏంటిది? యు ఆర్ నాట్ రైచియస్. నీతిగల అప్పుడు నువ్వు నీతిగల లేవు. యు కమ్ టు ది వికెట్ పీపుల్. நீங்கள் துன்மார்க்கருடைய பட்டியலில் வருகிறீர்கள். మీరు దుర్మార్గుల యొక్క రాత్రిలో వస్తున్నారు. So you have to be afraid of one who can kill your body and soul in hell. உங்கள் ஆத்மாவையும் சரீரத்தையும் நரகத்தில் அழிக்க வல்லவருக்கு தான் நீங்கள் பயப்பட வேண்டும். మీ యొక్క ఆత్మని శరీరంలో నరకంలో నశింపజేసే శక్తి గలవానికి మీరు భయపడాలి. And you have to give your love to him. உங்களுடைய அன்பை அவருக்கு செலுத்த வேண்டும். మీ యొక్క ప్రేమను ఆయన చెల్లించాలి. Now see, பாருங்கள், చూడండి, loving God, தேவனை நேசிப்பது என்பது தேவனை ప్రేమించడం అనేది. Now that the story about the Jericho man. எரிகோவில் உள்ள மனுஷனை குறித்த கதை. எரிகோவில் உள்ள மனுஷன் குறித்த கதை. He comes to ask what should I do to gain eternal life? நித்திய ஜீவனை பெறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார். நித்திய ஜீவனை நீ பொந்துக்கிட்டே நீ என்ன செய்யறன்னு அடுத்து அதனால கேக்குறான் பாரு. எரிகோவிலுக்கு போன லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் அத்தியாயம் 22ஆம் வசனம். 22ஆம் வசனம். And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? So you want to inherit eternal life? நித்திய ஜீவனை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். நித்திய ஜீவனை பொந்துக்காரன் ஆசைப்படுகிறார். He said unto him, What is written in the law? How readest thou? న్యాయప్రమాణంలో என்ன எழுதி இருக்குது? என்ன வாசிக்கிறாய்? ధర్మశాస్త్రంలో ఏం రాసినది? ఏం చదివావు నువ్వు? And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. தேவனாய் கர்த்தரில் முழு இதயத்தோடும், முழு மனதோடும், முழு ஆத்மாவோடும், முழு பலத்தோடும், முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து போல பிறனிடத்தில் அன்பு கூர்வாயாக என்றார். దేవుడైన ప్రభువును నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ, నీ పూర్ణ మనస్సుతోనూ, నీ పూర్ణ శక్తితోనూ, నీ పూర్ణ వివేకంతోనూ ప్రేమింపవలెనని, నిన్ను వలె నీ పొరుగువాని ప్రేమింపవలెనని వ్రాయబడిందని చెప్పాను. And he said unto him, Thou hast answered right, this do and thou shalt live. But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor? Now he wanted to clear the doubt about the neighbor. இந்த பிறன் யார் என்ற அந்த சந்தேகத்தை தீர்க்கும்படி அவன் விரும்பினார். ஏன்? పొరుగువారైన సందేశం వచ్చాడు. పక్కన గారంటే తెనం చండ வருது. பக்கத்து வீட்டுக்காரன்ட்ட எப்பவும் சண்டை. పక్కింటి వారు అందరూ ఎప్పుడు గొడవలే. So how can I love him? அப்படி இருக்கும்போது அவனை எப்படி நேசிக்க முடியும்? అలాంటప్పుడు ఆ పొరుగువారిని ఎలా ప్రేమించగలుగుతావు? Who is my neighbor? என்னுடைய பிறன் யார்? నా యొక్క పొరుగువాడు ఎవరు? Then he gives the story. அப்பொழுது அந்த கதை சொல்லுகிறார். అప్పుడు ఆ కథను చెప్తున్నాడు. யார் போறா? And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho. Jerusalem to Jericho means he has gone to the temple and coming back. எருசலேமிலிருந்து எரிகோவுக்கு போனான். அந்த எருசலேம் ஆலயத்துக்கு போய்விட்டு திரும்பி வரான். ఎందుకంటే ఎరుసలేం నుండి ఎరికో పోతున్నాడంటే ఎరుసలేం మందిరానికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తున్నాడు. And fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. He is half dead. அவன் குற்றவாளியாகிறான். ఆయన కొద్దిగా తక్కువ ప్రాణం గలవాడు. Today many of the Christians and godly people are half dead. They are little life. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களும் அநேகரும் அங்கே குற்றவாளியாக கிடக்கிறார்கள். క్రైస్తవులు అన్యులందరూ ప్రాణం లేని ఉన్నారు.
And by chance, there came down a certain priest that way. The priest comes there. அங்கே ஒரு ஆசாரியன் வருகிறான். అక్కడ ఒక యాజకుడు వస్తున్నాడు. He went there, he turned aside and ran away. அவன் தூரத்துல இருந்தே பார்த்து That is the nature of the priest. சைடு எடுத்து ஓடி விட்டான். వాడు దూరం నుంచి వచ్చి పక్క నుంచి పారిపోయాడు. அவனுக்கு எவன் விழுந்தா கவலை கிடையாது. விழுந்தாலும் அவனுக்கு கவலை கிடையாது. ఎవడు పడిపోయినా వానికి Then the Levite comes. அப்போ ஒரு லேவியன் வருகிறான். అప్పుడు ఒక లేవీడు వస్తున్నాడు. பக்கத்துல வந்து அவர் பக்கத்துல வந்து పక్కన వచ్చి அடிச்சு போட்டாங்களா? போட்டாங்களா அவனை? కొట్టి పడేశారా నిన్ను? சரி சரி. ஆமாயா. ஆமாங்க. சரி Then thirdly, மூன்றாவதாக who comes? Samaritan. சமாரியன் வருகிறான். సమారీయుడు వస్తున్నాడు. He is not a Jew. யூதன் அல்ல. ఆయన యూదుడు కాదు. Mixed. கலப்பு ஜாதி. Then he comes. జాతి. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. முதல்ல என்ன இருக்கு? முதல்ல என்ன இருக்கு அவனுக்கு? నోటి ఏముంది ఆయనకి? Compassion. இரக்கம். மற்ற ரெண்டும் కరుణ கிடையாது. ఉంది. ఇద్దరిలోకి ఏం లేదు. And went to him, Went to him. முதல்ல வந்து and bound up his wounds, முதல்ல என்ன? காயம் கட்டுகிறான். முதல்ல காயத்தை தான் கட்டுறான். మొదలు గాయంలోనే కడుతున్నాడు. pouring in oil and wine. ஆயில் அண்ட் வைன். திராட்சரசம் எண்ணெய் வார்த்து. ద్రాక్షరసం నూనె పోసి இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடாது. அதுல சீல் பிடிக்கூடாது. ఏదాంతో Set him on his own beast, Set him on his own beast. தன் சொந்த சுயமாவது பேட்டி. తనకి సొంత వాహనం ఎక్కించి அதுக்காக இன்னொருத்தங்க வாகனத்தை தன் சொந்த வாகனத்தில் ஏற்றி அவன் நடந்து போறான். వేరే వాహనం ఎక్కించకుండా తనకి సొంత వాహనం ఎక్కించి ఆయన నడిచి వెళ్తున్నాడు. and brought him to an inn, ஒரு சத்திரத்தை கொண்டு வந்து సత్రానికి తీసుకెళ్లి and took care of him. அவன் கவனித்து கொண்டான். ఆయన పరామర్శించాడు. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host, and said unto him, take care of him. நல்ல அவனை பத்திரமா பாத்துக்கிடுங்க. ఆయన భద్రంగా చూసుకోండి. I am not giving the full amount. முழு பணத்தை கொடுக்கவில்லை. ఇంకా పూర్తి డబ్బు ఇవ్వలేదు. When they come, நான் வரும்பொழுது నేను మరి తిరిగి వస్తప్పుడు I'll settle all account. வந்து எல்லாத்தையும் சரியாக திருப்பி செலுத்துவேன். వచ్చి అదంతా నీకు తీర్చేస్తాను సరిగా. And whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. I'll repay you. திருப்பி கொடுத்து விடுவேன். తిరిగి వచ్చి ఇచ్చేస్తాను. That is, this money is everlasting life. But when I come back, I'll give you the eternal life. இந்த காரியம் கால வரையுள்ள ஜீவன் திரும்பி வரும்போது நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன். ఈ కార్యం కాల వరకు ఉన్న జీవం తిరిగి వస్తాడు నిత్య జీవం ఇస్తాను అంటున్నాడు. He asked him, who is the neighbor? அப்பொழுது இதுல 3 பேரும் அவனுக்கு பிறகு யாராவது கேட்கிறான். అప్పుడు ముగ్గురులో ఎవరు அவனே சொல்றான் வாயில. అప్పుడు ఆయనే చెప్తున్నాడు. He said, he that showed mercy on him. அவனுக்கு யாருக்கு இறக்கம் காட்டினானோ ఎవరి పైన జాలి పడ్డాడో அவன் தான் அவனுக்கு. அவனுக்கு பிறகு ఆయనే వాడికి పొరుగువాడు. So what was he telling this? Who is the neighbor of that man அந்த for eternal life? நித்திய ஜீவன் வருஷம் பிறகு யார்? Eternal life is not everybody. நித்திய ஜீவன் எல்லா இடத்துலயும் இல்லை. Eternal life can கேட்கிறான். நித்திய ஜீவன் தான் கேட்கிறான். నిత్య జీవుని అడుగుతున్నాడు. So who is the neighbor? பிறகு யார்? పొరుగువాడు ఎవరు? When they scattered him among the Jews, யூதர்கள் நடுவில் சிறுடித்த பொழுது యూదుల మధ్యలో చెదరగొట్టినప్పుడు he comes as a Gentile. Jesus was a Jew. ఆయన అనుజనుడు. యేసు ఒక యూదుడు. He comes as a Gentile, புறஜாதியாக வந்து ఆయన అనుజనుడిగా వచ్చి having a compassion heart, அவர் மனதுருகிற இருதயத்தோடு ఆ యొక్క జాలిపడే హృదయంతోని puts him in his own horse. நம்முடைய சொந்த வாகனத்தில் வைக்கிறார். తన సొంత వాహనం ఎక్కిస్తున్నాడు. சொந்த வாகனம் என்னது? பரிசுத்த யாரு சொந்த வாகனம்? பரிசுத்த யாருடைய சொந்த வாகனம்? పరిశుద్ధాత్మ ఎవరు సొంత వాహనం? ரைட், சொந்த வாகனத்துல வச்சு. சொந்த வாகனத்தில் வைத்து తనకి సొంత వాహనం ఎక్కించి அப்ப who is the neighbor of this man? இந்த மனுஷனுக்கு பிறகு யார்? ఈ మనుషునికి పొరుగువాడు ఎవరు? There's only one neighbor with eternal life. நித்திய ஜீவனோடு ஒரே ஒரு பிறந்தான் இருக்கிறார். నిత్య జీవం కలిగిన ఒకే ఒక మనుషుడు ఆయనకి పొరుగువాడు. Christ is the neighbor. கிறிஸ்து தான் அந்த பிறன். ఆ పొరుగువాడే క్రీస్తు యేసు. So you said when these people are scattered, இந்த ஜனங்கள் சிதறடிக்கப்படும் ఆ போது జనులు చెదరగొట్టబడినప్పుడు for them அவர்களுக்கு వారికి I'll send a person நான் ஒரு ஆளை அனுப்புவேன். నేను ఒక మనిషిని who will have పంపిస్తాను. compassion. அவருக்கு இரக்கம் இருக்கும். ఆయనకి జాలిపడే The హృదయం ఉంటుంది. குத்துரா கிடைக்கிற இந்த downtrodden people தூக்கி இந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை தூக்கி ఈ తగ్గించబడిన ప్రజలందరూ ఎత్తి அவங்களுக்கு எண்ணெய் ஊத்தி giving the Holy Ghost. அவருக்கு பரிசுத்தாவியை கொடுத்து அவருக்கு தான் அந்த ஜாடி இருக்கு. அவரிடத்துல அந்த ஜாடி இருக்கிறது. ఆయన దగ్గరనే ఆ జాడి ఉన్నది. காயத்தை கட்டி காயத்தை கட்டி గాయంలోని இவ்வளவு நாளும் பட்ட காயத்தை அந்த கரத்தை வச்சு கட்டி இவ்வளவு நாள் பட்ட காயத்தெல்லாம் கட்டி ఇన్ని రోజులు పడిన గాయంలన్నీ కట్టేసి சத்ருன்னா என்னது? சர்ச்சில் சத்திரம் தான் சபையில శత్రువు అంటే సభ కాదు. எங்கேயாவது தங்குற இடத்துல விட்டுட்டு எங்கேயா தங்குற இடத்துல விட்டுட்டு ఏదో నివసించే స్థలంలోకి நான் வரும் வரைக்கும் பாத்துக்கிறேன். வர வரைக்கும் பார்த்துக்கோ. నేను వచ్చే వరకు చూసుకో. அப்போ நான் உனக்கு டபுளா தரேன். அப்போ அவனுக்கு ரெட்டிப்பாக தரேன். ఆ యొక్క పొరుగుని మీరు ప్రేమించండి. And when you love God, தேவனை நீங்கள் நேசிக்கும் பொழுது దేవుని ప్రేమిస్తప్పుడు you love with all your heart, all your mind, all your soul, all your body. பிறகு love எனக்கு எங்க இருந்து வரும்? வேற love? முழு ஆத்மாவோடு முழு இதயத்தோடு முழு பலத்தோடு முழு சிந்தையோடு அவர் அன்பு கூறுவார். வேற அந்த அன்பு எங்க வரும்? పూర్ణ హృదయంతో ஐ love நான் என்ன love? எங்க வரும் அன்பு? ప్రేమ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? love தான் கொடுக்க சொல்லிட்டாரு. முழு அன்புன்னு அவர் மேல கொடுக்க சொல்லிட்டாரு. పూర్ణ But ప్రేమ eternal life. ఆయనకు చెప్పాడు. నిత్యముగా. Then he said love him with all your heart, all your mind, heart, mind, soul, body. பலம் முழு சிந்தை. அப்புறம் பாடி கொண்டு யார் கொடுக்க முடியும்? சரீரத்தை கொண்டு யார் கொடுக்க முடியும்? శరీరంలో నుంచి ఎవరు ఇవ్వగలుగుతారు? He demands you all. உங்களுடைய எல்லாவற்றையும் அவர் கேட்கிறார். మీరు సంపూర్ణంగా అడుగుతున్నాడు. அதன் பின்பு దాని తర్వాత Love your neighbor as thyself. பிறனை உன்னை போல் நேசி. ఆ పొరుగుని నీ వల్లే ప్రేమించు. ஒன்னை எப்படி நேசிக்க அப்படி அந்த பிறனை நேசி. உன்னை எப்படி நேசிக்கிற அதே மாதிரி நேசி. சமார்த்தனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. உன் பார்வைக்கு சமார்த்தனா தெரிஞ்சாலும் பாறை சமாரணையா தெரிந்தாலும் నీ యొక్క దారికి సమానంగా తెలిసిన గానీ உன்னையும் தூக்க வந்தவர். உன்னையும் தூக்கம் வந்தவர் அவர். నిన్ను కూడా తీసుకొని వచ్చినవాడు ఆయన. And
and love him as yourself. One పోల upon నేసి నిన్ను వల్లే ఆయన ప్రేమించు. that is also loving with all your heart, all your soul, all your mind. అది నీ ముళ హృదయతోడు ముళ బలతోడు ముళ ఆత్మతోడు ముళ సందేహం అదే పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ హృదయంతో ఆయన ప్రేమించడం. हरि हरि लहरी लहरी कृष्णाय हरि ओम लहरी लहरी कृष्णाय हरि हरि लहरी